இஸ்லாத்தின் காணிக்கை சமர்ப்பணம். அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இனிக்கும் வணக்கம். எடுத்தறியப்பட்ட ஷைத்தானின் தீங்குகளை விட்டும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாவல் தேடியவனாகவும் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய வல்லநாயன் அல்லாஹ்வின் திருப்புகளை கொண்டே ஆரம்பம் செய்கின்றோம். விண்ணிலே விண்மீன்களையும் மண்ணிலே மனித ஜீவன்களையும் படைத்து பரிபாலனம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வல்லநாயன் அல்லாஹ்வுக்கே புகழ் அனைத்தும். இறைவா, வித்துக்குள் நெடுமரத்தை வைத்தாய், முத்துதனை சிற்பிக்குள் வைத்தாய், நெஞ்சில் முந்தி வரும் ஆசைகளும் பல வைத்தாய். இத்தனையும் படைத்திட்ட இறைவா, எம் இனிய தலைவா, உன்னை நாம் போற்றுகிறோம், புகழ்கிறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். 2023 ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 27ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை பஹமுன தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தின் முதலாவது பட்டமளிப்பு விழாவிலும் எம்மை விட்டு பிரிந்து இப்பொழுது மண்ணறையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மர்ஹூம் தேசமானிய டாக்டர் ஷஹாப்தீன் அவர்களது 6வது வருட நினைவு தின நிகழ்வுகளும் இப்பொழுது சம்பிரதாயபூர்வமாக இடம்பெற இருக்கின்றது. நிகழ்வுகளை ஆங்கில மொழி மூலம் என்னோடு தொகுத்து வழங்க சகோதரன் ஜுவாத் ஆப்தீன் மற்றும் சகோதரி ஷஃப்ரா ஃபாயிஸ். Thank you, Safras. Chief guest for the day, Honorable Mr. Salim Marsouf, retired Supreme Court Judge. Chairman of the Trust Foundation, Mr. Mahmoud Rizwan Sahabdeen. Directors, Coordinating Secretary, Mr. Sheikh Hasmatullah. Director of Studies of Pahamune Vocational Training Institute, Mr. M.L.M. Ismail. Lecturers, invitees, staff, children of Pahamune House, parents, and students of Pahamune Vocational Institute. A very good evening to all of you, and I take immense pleasure in welcoming you all to the 6th commemoration of Deshamani Dr. A.M.M. Sahabdeen, an inaugural convocation ceremony of Pahamune Vocational Training Institute for the years 2021-2022. To start off today's proceedings, I kindly invite Master Nazir Muhammad Imad onto the stage for the recitation of Qiraat. இனி இன்றைய நிகழ்வுகளை நாங்கள் சம்பிரதாயபூர்வமாக ஆரம்பம் செய்து வைக்கின்றோம். நிகழ்வுகளை அல் குர்ஆன் முரத்தலோடு ஆரம்பிக்க நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். எமது பஹமுன தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்டோமொபைல் கற்கை நிறைய கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவன் நசீர் முகமது இமாதை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அல் குர்ஆன் முரத்தலோடு நிகழ்ச்சியை ஆரம்பம் செய்து வைப்பதற்காக வேண்டி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العليم. Jazakallahu khair, Master Nazir. Ladies and gentlemen, I kindly request you to rise as we witness the lighting of the oil lamp. And for this, I now kindly invite Honorable Mr. Salim Marsouf, retired Supreme Court Judge, Honorable Member of Parliament, Mr. A.H.M. Fauzi, Chairman of AMM Sahabdeen Trust Foundation, Mr. Rizwan Sahabdeen, Founder of Rainco, Mr. S.L.M. Fauz, Directress of AMM Sahabdeen Trust Foundation, Mrs. Halida Sahabdeen, Director of AMM Sahabdeen Trust Foundation, Mr. Raid Sahabdeen, Directress of AMM Sahabdeen Trust Foundation, Mrs. Samia Sahabdeen, Director of Tertiary and Vocational Education Commission, Mr. T. Senduran, Deputy Director of Tertiary and Vocational Education Commission, Mr. W.K.D. Haris Chandra, Coordinating Secretary of AMM Sahabdeen Trust Foundation, Mr. Sheikh Hasmatullah, Former Coordinating Secretary of AMM Sahabdeen Trust Foundation, Mr. Rizan Marikka, Manager of Pahamune House, Mr. M.L.M. Ismail, Course Coordinator of Pahamune House, Course Coordinator of Pahamune Vocational Training Institute, Mr. M.C.M. Rizwan, Lecturer of Pahamune Vocational Training Institute, Mr. M.A. Ahmad Razan, Lecturer of Pahamune Vocational Training Institute, Mr. Nifal Rauf, Lecturer of Pahamune Vocational Training Institute, Mr. Irfan Mashur, and finally, Lecturer of Pahamune Vocational Training Institute, Mr. M.L.M. Shakir, to light the oil lamp. Thank you. இதுவரையில் அல் குர்ஆன் முரத்தல் ஓதிய நிகழ்வை ஆரம்பம் செய்து ஆட்டோமொபைல் கற்கை நிறைய கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவன் நசீர் முகமது இமாத் அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்வில் அடுத்த கட்டத்திற்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு அழைத்துச் செல்ல இருக்கின்றோம். நிகழ்வில் அடுத்து மங்கள விளக்கேற்றல் இடம்பெற இருக்கின்றது. இந்த நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்குமாறு நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். எமது அழைப்பை ஏற்று இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் கௌரவத்துக்குரிய சலீம் மஸ்ரூப் அவர்களையும், அதேபோன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவத்துக்குரிய H.M. Fauzi அவர்களையும், அதேபோன்று ஷஹாப்தீன் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய ரிஸ்வான் ஷஹாப்தீன் அவர்களையும், அதேபோன்று ரைன்கோ நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய ஃபவுஸ் ஹாஜியார் அவர்களையும், அதேபோன்று ஷஹாப்தீன் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய ஹாலிதா சஹாப்தீன் அவர்களையும், அதேபோன்று சஹாப்தீன் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய ராய்த் ஷஹாப்தீன் அவர்களையும், அதேபோன்று ஷஹாப்தீன் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய சமியா சஹாப்தீன் அவர்களையும், அதேபோன்று எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய 3ஆம் நிலை மற்றும் தொழில் கல்வி ஆணையகத்தின் பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய திரு டி செந்தூரன் அவர்களையும், அதேபோன்று எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய திரு W.K.D. ஹரிஸ் சந்திர, அதேபோன்று இவர்களோடு இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பகமுன கற்கை நிலையத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் கௌரவத்துக்குரிய ஷேக் ஹஸ்மத்துல்லா, அதேபோன்று அவர்களோடு இந்த இடத்தில் எங்களோடு சங்கமித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கௌரவத்துக்குரிய ரிசான் மரிக்கார், ஷஹாப்தீன் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷனுடைய முன்னாள்
ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர், அதே போன்று எங்களுடைய பகமுன ஹவுஸினுடைய முகாமியாளர் கௌரவத்துக்குரிய இஸ்மாயில் சார், அதே போன்று எங்களுடைய பகமுன கற்கை நிலையத்தினுடைய கற்கை நெறி ஒருங்கிணைப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய MCM ரிஸ்வான் சார், அதே போன்று விரிவுரையாளர்களான கௌரவத்துக்குரிய MA அஹமத் ரசான் சார், அதே போன்று நிலா ஃப்ரௌப் சார், அதே போன்று இர்ஃபான் மஷூர் சார், இவர்களோடு கௌரவத்துக்குரிய MIM ஷாக்கிர் சாரையும் நாம் இந்த நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்து மங்கள விளக்கேற்றல் வைபவம் இங்கே சிறப்பாக இடம்பெற இருக்கின்றது. எங்களுடைய அதிதிகள் அத்தனை பேரையும் நாங்கள் நன்றியோடு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இனி நிகழ்வில் அடுத்த அம்சத்துக்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு அழைத்துச் செல்ல இருக்கின்றோம். இனி நிகழ்வில் அடுத்து இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசுக்கு சொந்தமான தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட இருக்கின்றது. எனவே தேசிய கீதம் இசைக்கப்படுகின்ற நேரம் எழுந்து நின்று அதற்குரிய மரியாதையை செலுத்துமாறும் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இனி நிகழ்வில் அடுத்து தேசிய கீதம். Ladies and gentlemen, please rise as we pay tribute to the national anthem. Thank you. Let us now observe 2 minutes silence in honor of late Desamanya Dr. A.M.M. Sahabdeen, who was an educationist, civil servant, entrepreneur and a philanthropist. இதுவரையில் இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசுக்கு சொந்தமான தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டது. இனி நிகழ்வில் அடுத்த அம்சமாக இடம்பெறவிருப்பது இன்றைய நிகழ்வுகளின் கதாநாயகன், இன்று எமையெல்லாம் விட்டு பிரிந்து மன்னரையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மர்ஹூம் தேசமானிய டாக்டர் ஷஹாப்தீன் அவர்களுக்கான 2 நிமிட மௌன அஞ்சலி அடுத்து இடம்பெற இருக்கிறது. எனவே எல்லோரும் எழுந்து நின்று அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுமாறும் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர். நன்றி. ஒரு மனிதனுடைய பிறப்பு சம்பவமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவருடைய இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு மனிதனுடைய பிறப்பு சம்பவமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவனுடைய இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும். கல்வித்துறையில் சரித்திரம் படைத்துவிட்டு இன்றுகளில் எத்தனையோ இளைஞர்களுக்கு நல்ல தொழில் வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துவிட்டு அதற்கு வழி அமைத்துவிட்டு நிம்மதியாக மண்ணறையில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் டாக்டர் ஷஹாப்தீன் அவர்கள். இந்த வேளையில் நாம் எல்லோரும் அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள வேண்டும். இன்றைய தினம் சுமார் 90 மாணவர்கள் அவர்களுடைய இந்த தொழில்நுட்ப துறையிலே உயர்கல்வியை நிறைவு செய்துவிட்டு அவர்களுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு தங்களை தயார்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். இதுவெல்லாம் அவருடைய மறுமை வாழ்வுக்காக தயார்படுத்தி கொண்ட நல்வழிகளே. இறைவன் அவரை பொருந்தி கொள்ள வேண்டும், நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கையை அவருக்கு கபரிலே வழங்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொள்வதோடு நிகழ்வில் அடுத்த அம்சத்திற்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு அழைத்து செல்ல இருக்கின்றோம். அடுத்த அம்சமாக இடம்பெறவிருப்பது விசேட சொற்பொழிவும் துவா பிரார்த்தனையும் வழங்குவதற்காக நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். எமது அழைப்பை ஏற்று இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய ஜம்சம் அமைப்பினுடைய கல்வித்துறைக்கு பொறுப்பான பணிப்பாளரும் நாம் எல்லாம் அறிந்த பிரபல பேச்சாளருமாகிய கௌரவத்துக்குரிய அஷேக் மௌலவி அம்ஹர் ஹக்கம் தீன் அவர்களை நாங்கள் அடுத்து அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Next up, I kindly call upon Maulavi Sheikh Amhar Hakam Deen to speak a few words, followed by the dua supplication. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kalamihi al-aziz, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ومن كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أو كما صدق الله العليم. الحمد لله. අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අපි ඔයගොල්ලන් සියලුම දෙනාටම ශ්‍රේෂ්ඨ අවස්ථාවකට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව සලසලා දීලා තිබෙනවා. ඒකේ ස්තුතිවන්ත වෙන්නට ඕන. ජීවිතේ හම්බ වෙන හැම අවස්ථාවකදීම ඒකේ හොඳක් සිද්ධ වෙනවා, එහෙම නැත්නම් නරකක් සිද්ධ වෙනවා. මේ දෙකට අතරමැදි දෙයක් සාමාන්‍ය සුවබුද්ධිය හිමි කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නබිතුමාණන් විග්‍රහ කරලා දුන්නා මොමින්වරයෙක්ගේ ජීවිතය හරිම පුදුම සහගතයි. ඔහුගේ ජීවිතයේ හොඳක් සිද්ධ වුණත් ඔහු අල්ලාහට ලං වෙනවා, ඔහුගේ ජීවිතයේ නරකක් සිද්ධ වුණත් ඔහු අල්ලාහට ලං වෙනවා. අජබන් ලි අම්රිල් මුමින් කියලා කිව්වා. මොමිනරගේ ජීවිතය හරි පුදුමයි කියන එක. හොඳ නරක කියලා කියන්නේ මාර්ගයන් දෙකකට, දිශාවන් දෙකකට යන එකක්. හැබැයි අල්ලාහව විශ්වාස කරපු මොමිනරයෙකුට පුළුවන් මේ දිශාවන් දෙකම එකම දිශාවකට අරගෙන ගමනාන්ත එක තැනකින් නතර කරන්න. කෙනෙක්ගේ ජීවිතය තුළ හොඳ නරක කියන එක මාරුවෙන් මාරුවට එන්න පුළුවන්. ඒ සම්මුතියෙන් පිටතට අපිට කාටවත් ගමන් කරන්න බෑ. මුහුණ දිය යුතුමයි. ජීවිතේ එක් එක් පරීක්ෂා වන්නන්න පුළුවන්, සතුටුදායක අසුබදායක සෑම දෙයක්ම එකින් එක මාරුවෙන් මාරුවට ජීවිතයට ගලාගෙන ඒවි. මේ එන හැම දෙයක්ම යහපතක් ඇටියට පරිවර්තනය කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වගකීමක් කියන එක අපි සියලුම දෙනාම තීරණ කරගන්නට ඕන. මේ උත්සවයත් මේ අවස්ථාවත් ගැනත් හෙට කියාමත් දිනේදී අපෙන් විමසනවා කියන එක මතක කරගන්නට එපා. ඒ නිසා මේ ඉබාදත් එකක් ඇටියට පරිවර්තනය කරගෙන චේතනාවන් පවිත්‍ර කරගෙන පරලොව යමෙක් වෙනුවෙන් ડોક્ટર ශහාබ්දීන් ඒ මහතා වෙනුවෙන් කුසලයන් මේ කබරයකට ගලාගෙන යන්න ඕනේ කියන චේතනාව අපි ඔයගලන් සියලුම දෙනාටම තිබිය යුතුයි, අත්‍යවශ්‍යයි. ආදරණීය සහෝදරවරුනි, ඊට ප්‍රථමයෙන්ම මම ඔයගලන්ට ආමන්ත්‍රණය කරනකොට දෙසරයක් සලාම් කිව්වා. පළවෙනියට සලාම් කිව්වා, පොඩ්ඩක් සද්දෙ මැදි උත්තරය අපගෙන දෙසරයක් කිව්වා. සලාම් කියන එක සුන්නත්, හැබැයි ප්‍රතිචාර දක්වන එක වාජිබ්. අස්සලාමු අලයිකුම් කියලා කියන්නේ මම ඔයගලන්ට කියන ඔබට ශාන්තියක් වේවා. ඒක නිකන් කියන්න බෑ. මේ ලෝකෙත් දිනන්න ඕනේ, මරණයෙන් පස්සෙත් ඔය දිනන්න ඕනේ. පිරිසිදු චේතනාවෙන් විවෘතවම කියන දෙයක්. කෙනෙක් එහෙම දෙයක් කිව්වොත් ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඇයි? ඔහු වෙනුවෙන් අවංකවම කරන ප්‍රකාශයක් නිසා. ඒ නිසා තමයි නබිතුමා කිව්වේ කියාමත් දිනේ ලං වෙනකොට හුඟක් පිරිසක් Tamanට ඕන ඕන කට්ටියට විතරක් සලාම් කියාගනීවි කියලා. ඇයි? ඒගොල්ලන්ගේ හදවත් විවෘත නැහැ. ඒ නිසා ආදරණීය සහෝදරවරුනි, මම ආරම්භයේදී කුරාන ආයතයක් විවෘත මේ ප්‍රකාශ කරා. පාරායනය කරා. මන් කාන යුරීදු හරසල් ආඛිරති නසිද ලහු ෆී හරසිහි.
මේ මාතෘකාව යටතේ මම කෙටියෙන් කියන්නම්. කවුරු හරි කෙනෙක් මන් කාන යුරීදු කවුරු කැමති වන්නේද? හරසල් ආඛරති පරලොව ජීවිතයේ අස්වැන්නට. පරලොව ජීවිතයේ මරණයෙන් පස්සේ හාවස් ටිකට කවුරු කැමති වන්නේද? නසිදු ලහු ෆී හරසිහි අපි ඒගොල්ලන්ගේ අස්වැන්න වර්ධනය කරන්නෙමු. අස්වැන්නක වර්ධනය කොච්චරද කියලා විග්‍රහ කරන්න කාටවත් බෑ. වී කරලක් පැල කරොත් එතනින් ඇතිවෙන ගොයන් ගස්වල තව වී බීජ කීයක් තියෙද කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඒක අල්ලාහ් ගාව තියෙන දෙයක්. අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සීමා නිර්ණයක් නැතුව කියනවා නසිදු ලහු ෆී හරසිහි. අපි යාගේ අස්වැන්න වැඩි කරනවා. කොතනින් කොහාට කොච්චර දුරටද කියලා කාටවත් කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒක එච්චර ගැඹුරුයි. සෑහෙන ගමනාන්තයක් දක්වා එයයි. නැවත කියනවා වමන් කාන යුරීදු හරස දුන්යා. ඒ වගේම කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ලෝකේ ප්‍රතිලාභ ගන්න, මේ ලෝකේ අස්වැන්න නෙලා ගන්න බලාපොරොත්තු වන්නේද? නොතිහි මින්හා. ඒයින් කොටසක් අපි ඒගොල්ලන්ට දෙන්නෙමු. සම්පූර්ණයෙන් දෙන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන එකකින් කොටසක්. ඒකනේ හොඳට බලන්න. ලෞකික ජීවිතයේ ආසාවෙන් පස්සේ දුවන මිනිස්සුන්ට එයාගේ සීනේ සැබෑ කරන්න බෑ. තිබහත් තියෙනවා. නබිතුමා හදීසයේ කිව්වා මන් හුබානි ලායිෂ් බහානි. දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ දෙන්නගේ බඩගින්නේ නිවෙන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක් ඥානය හොයාගෙන දුවනවා එයාගේ නිවෙන්නෙත් නැහැ. අනිත් එක්කෙනා දුනියා හොයාගෙන යනවා එයාගේ බඩගින්නේ නිවෙන්නෙත් නැහැ. අද ශහාබ්දීන් පදනමේ නිර්මාතෘවරයා විසින් ඉදි කරන ලද ඒ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සිසුවන් තමන්ගේ අධ්‍යාපනයේ උසස් අධ්‍යාපනය පූර්ණ කරගන්නමින් විසිර යන්නා වූ මොහොතක්. මම කියන්නට උත්සාහ දරන්නේ මේක හරසල් ආඛිරා. එදා ජීවතුන් අතර ඉන්නකොට එයාගේ මරණයෙන් පස්සේ මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියන එක සිහිනයක්. මම මේ කතා කරන එක ඕගොල්ලන් විනාඩියක් ඇස්වහලා හිතලා බලන්න. මගේත් ඕගොල්ලන්ගේත් සම්මුතිය මේව තමයි. ඒක දුර නෑ. ගොඩක් ළඟයි. වැඩේ කියන්නේ හුඟක් මිනිස්සුන්ට මේක තේරෙන්නේ නෑ. ගණන් ගන්න නෑ. කාන්තාවන් පාර්ශ්ව විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ටත් මේක අත්‍යවශ්‍යයි. පිරිමි විතරක් නෙමෙයි මේක කොටස්කරුවෝ. හුඟක් මිනිස්සුන්ට ලැබෙන අවස්ථාව තේරුම් ගන්න. සමහර විතර මේක ඔළුව අමාරුවක් කියලා. මෙහෙම කරන්න ඕනද? අභියෝග වලට බය වෙනවා. අලුත් චින්තනයක් නැහැ. පෙර උදාහරණයක් නැතුව දෙයක් පටන් ගන්න කැමති නැහැ. විවේචන ඉදිරියේ වැටෙනවා. එහෙම බෑ. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සුලයිමාන් අලයිහිස්සලාම්ගේ කතාව කුර්ආන් එකේ කියනවානේ. කුර්ආන් එකේ කියනවා ඉදා අතව් ඉදා වාදි නම්ලින්. සුලයිමාන් අලයිහිස්සලාම්ගේ කතාවේ කියනවා ඒ කියන්නේ සුලයිමාන් අලයිහිස්සලාම් සහ එයාගේ සේනාව මිනිස්සු ජින්වරු සත්තු සිව්පව කුරුල්ලෝ සුළඟ මේ සියල්ල අල්ලාහ් වසඟ කරලා දුන්නා. එයා ඔහොම එන අවස්ථාවේදී කියන්නේ පාගමනෙන් විශාල මේ සේනාව පැමිණෙන අවස්ථාවේදී වකාලත් නම්ලතුන් එක කූඹියෙක් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කූඹියෙකුට පණිවිඩයක් දෙනවා. එක කූඹියකට කූඹි ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ කූඹියන්ගෙන් එක කූඹියකට අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා පුංචි පණිවිඩයක් දෙනවා. මොකද්ද පණිවිඩේ? මේ කූඹිය කියනවා කාලත් නම්ලතුන් قال يا أيها النمل ඒ කූඹිය දැන් කියන්නේ කුහුඹුවනේ උදඛුලූ මසාකිනකුම් ඕගලන් ගෙවල් ඇතුළට රිංග ගන්න ලා යහ්තිමන්නකුම් සුලයිමාන වජුනූදුහු සුලයිමාන් සහ සුලයිමාන්ගේ බලසේනාව ඕගලන්ව පාගා විනාශ කළ හැකි නැත්නම් පාගා විනාශ වෙන්නට පුළුවන් වහුම් ලා යෂඋරුන් නමුත් ඒක ඒගොල්ලන්ට දන්නේ නැහැ. ඇත්තනේ මහ විශාල පිරිසක් එනවා මේකට අහු වෙලා ඕගලන් පෑගිලා යන්න පුළුවන්. මගේ මිත්‍රයනි මගේ සංහතියේ මගේ කුහුඹුවනි ඇතුල් වෙන්න ඕගලන්ගේ ගෙවල් ඇතුළට. මම ඕගලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ඇයි අල්ලා මේ එක කුඹියෙකුට කිව්වේ? හැම කුඹියෙකුටම කියන්න තිබ්බනේ. පණිවිඩය දෙන්න තිබ්බනේ අල්ලාහට බැරිද? පුළුවන්. මතක තියාගන්න. මනුෂ්‍ය සමාජයේත් අල්ලාහ තෝරගන්නේ මෙහෙමයි. ඕගොල්ලන් හැම කෙනාම මොකක් හරි දෙයකට අල්ලා තෝරාරන් ඉන්නේ. ඒ දේ තේරුම් ගන්න මැරෙන්න කලින්. දැන් මේ කූඹිය මොකද කරන්නේ? ඒ ඇවිල්ලා කියන ඕගොල්ලන් රින් ගන්න, ගෙවල් ඇතුළට යන්න කියලා සුලයිමාන් අලයිහිස්සලාම වැරදිකාරයෙක් කරෙත් නැහැ.
ඇයි? එයා වැරදි නෑ. එයා එන සේනාවට ඒ කූඹුව පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. වහුම් ලා යෂුරූන්. සාධාරණ වූ Tamanගේ නායකයාත් සාධාරණය කරනවා. එයාට දන්නේ නැතු මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. සමාජය බැලන්ස් කරනවා. ඊගාව කොටස. ඒ කුරාන ආයතයේ ඊගායක. මේ ලෝකේ ඉන්න හුඟක් සතා සිව්පාවන්, පක්ෂීන්, මහා ජීවීන්, කුඩා ජීවීන්, සුද්‍ර ජීවීන්, ජින්වරු, සුළඟ මේ ඔක්කොම වසන් කරගෙන එනවා නම් ඒ කොච්චර බලයක් සහිත සේනාවක්ද? මේ සේනාවේ ඉන්න නායකයා සුලයිමාන් අලයිහිස්සලාම්ට මේ කූඹිය කතා කරන එකත් ඇහෙනවා, එයා සවන් දෙනවා. ෆතබස්සම ضاحිකන් මින් කවුලිහා. සුලයිමාන් අලයිහිස්සලාම් ෆතබස්සම ලාවට hina වෙනවා. ضاحිකන් කියලා කිව්වොත් මද hinaවක් දාලා හයියෙන් hina වෙනවා. මින් කවුලිහා ඒ කූඹිය කියපු දේ අහනවා. සමාජ නායකයෙකුට ඕනේ කොච්චරම් බලයක් තිබ්බත් පොළවේ ඉන්න අන්තිම තරාතිරම ඉන්න කෙනාටත් සවන් දෙන්න. මේක ලොකු කතාවක්. සමාජ සේවයේ නිරන සියලුම දෙනාටම. මට කිව්වා දුආ එකක් එල්ලන්න කියලා. කලින් ඕගලන් නැගිටලා දුආ ප්‍රාර්ථනා කරලා. දුආ කියලා කියන්නේ කෙනෙක් කෘතිමව ඉල්ලනකොට ඕගලන් සියලුම දෙනා මාමීන් කියන එක නෙවෙයි. ඕගොල්ලන්ගේ එහෙම දුආ කරන්න පුළුවන් වැරදි කියලා මම කියනව නෙවෙයි. හැබැයි හිතට එකඟව මේ සිදුවෙච්ච සේවයට හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කිරීමයි. ඒක ගලාගෙන යනවා. ඒක ගලාගෙන යනවා. ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේ සජීවී මොහොතත් ඔහුට දැනෙනවා. ඔහුගේ කබෝර වල පරලෝක ජීවිතය අල්ලා සාර්ථක කරලා දීපු දැන්. මේ ලෝකෙ සිදුවෙච්ච මොකක් හෝ යම් හෝ අඩුපාඩුවකින් හෝ පරීක්ෂාවට ලක්වන්නේ නම් යා අල්ලා ඔහු ඒ ආරක්ෂා කරපො දැන්. හෙට කියාමත් දිනය දක්වා තින්පස ඔහුගේ පරලෝක ජීවිතයට අතිසාර්ථක කරපො දැන්. ඔහුගේ අහිමි වීමෙන් ඔහුගේ පවුල් වල හිත මිතුරන් තවත් සංකාවකටපත් වී සිටිනම් ඒ අල්ලා සුබ්හානහු තාලා ප්‍රත්‍යක්ෂ තත්වයට පත් කරපො දැන් යහපත් තත්වයකට පරිවර්තනය කරපො දැන්. ඔහුගේ චින්තනය ලෝ අවසානයේ දක්වා විකෘති නොවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ දැක්මට එකඟව කියාමත් දිනය දක්වා සාර්ථක කර ගැනීමට ඉඛලාසයෙන් නොමැති පරිශුද්ධ වූ චේතනාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට කරන කියන සෑම කටයුත්තක්ම අල්ලාහ් වෙනුවෙන්ම ඉටු කරන්නටත් අල්ලාහ්ට ආශිර්වාද කරපොදෙන් කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරගන්නවා. එසේනම් යා අල්ලාහ් අපි ඔයගොල්ලන් සියලුම දෙනාගේ පාපයන් වලට සමාව ලබා දෙන මැනව මෙලොව හා පරලොව සදාකාලික ජයග්‍රහණය ලබා දෙන මැනව මේ කරන්නා වූ සමාජ කර්තව්‍ය අල්ලාහ් වෙනුවෙන්ම වූ පරිශුද්ධ වූ සමාජ කර්තව්‍යයක් ඇටියට පරිවර්තනය කර දෙන මැනව හෙට කියාමත් දිනේදී ස්වර්ගයට අපි සියලුම දෙනාම කැඳාගෙන යාමට මූලික හේතුවක් ඇටියට මේ කර්තව්‍යපත් කර දෙන මැනව අප ඕගොල්ලන් සියලුම දෙනාටත් මේ ලෝකේ ඉන්න සියලුම මිනිසුන් ජින්වරුන් සියලුම දෙනාටත් කොන්දේසි විරහිතව මෙලොව පරලොව සදාකාලික වූ ජයග්‍රහණය අත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගනිමින් මගේ වචනය අවසන් කරගන්නම්. ඔබ සියලුම දෙනාටම අල්ලාහ් ශ්‍රේෂ්ඨ වූ කුලියක් ලබා දෙත්වා. ජසාකුමුල්ලාහ් ඛෛර්. Jazakallah khair, Maulavi Ashek Amhar Hakamdeen. The Pamuni Technical College, being one of the affiliate of AMM Sahabdeen Trust Foundation, which is registered with the Tertiary and Vocational Education Commission, is an institution that provides courses in automobile, electrical power, air conditioning and refrigeration, along with industrial training, information technology and language proficiency programs. It has and is being producing hundreds of students with exceptional and prominent skills to the society, nurturing and making way to build up their desired careers to conquer their dreams by pursuing what they are passionate about. With that being said, I kindly call upon the chairman of AMM Sahabdeen Trust Foundation, Mr. Rizwan Sahabdeen, to deliver the welcome address. இதுவரையில் விசேட சொற்பொழிவும் துவா பிரார்த்தனையும் வழங்கிய எங்களுடைய அழைப்பேற்று இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய ஜம்சம் ஃபவுண்டேஷனுடைய கல்வித்துறைக்கு பொறுப்பான பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய அஷேக் மௌலவி அம்ஹர் ஹக்கம்தீன் அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த உளப்பூர்வமான நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்வில் அடுத்த அம்சமாக இடம்பெறவிருப்பது வரவேற்புரையை வழங்க நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். எங்களுடைய ஷஹாப்தீன் நம்பிக்கை நிதியத்தினுடைய பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய ரிஸ்வான் சஹாப்தீனை நாங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்து வரவேற்புரை நிகழ்த்துவதற்கு Distinguished Chief Guest, Honorable Salim Masood, President's Counsel, former Judge of the Supreme Court of Sri Lanka, Director General, Vocational Training Institute, Honorable H.M. Fauzi, distinguished dignitaries, ladies, friends, the students,
beloved parents, for all gathering here today. Thank you very much for taking your busy Monday afternoon to be with us. Today actually coincides with the 6th death anniversary of my beloved father, and along with that we decided to have the Vocational Service Awards. We thought this would be the ideal testament to his cause of giving back to members of society in Sri Lanka. Today's function is held under the auspices of the A.M.M. Sahabdeen Trust Foundation, which was incorporated in 1979 and recognized as a charitable institution in 1991 when Act of Parliament number 3. The Scholarship Foundation has evolved over the years into several avenues of service, primarily focusing on 4 main areas. The first being the scholarship awards to A-level students, bright young students who perform well in the O-levels. So we have sponsored over 9,000 scholarships since the beginning of our Trust Foundation. Some have gone on to pursue higher studies, some have gone on to other vocations, but we note with great satisfaction overall that all those beneficiaries have done well in their lives. The second area of focus for us has been research grants. We have had over 100 research grants given to people at the postgraduate level in fields of law, medicine, history, arts, and some of them you may hear speaking to you today, but they've all done very well, and we're very pleased with the outcome of our efforts in providing funding for research grants. The third one you may have heard is the Sahabdeen Award for people of eminence in the SAARC region. And we've had very distinguished people in the field of science, arts, literature, from Dr. Gamni Korea to Professor Christy Veeramantri to Kumari Jawad in the field of socio-economic studies, Alama Dr. Weiss for his pursuit in Tamil literature, to name a few. The other area of service which we have done is empowering the females of our community, and we have had the external degree program affiliated to the Pirainila University. And there are over 600 students have followed our external degree program and passed out very successfully. They now occupy positions of teachers, grammar sevik assistants, various administrative jobs within the Sri Lankan government. Then we also have the Pamune home, which was transformed into a home immediately after the tsunami, where we had over 200 students, 200 displaced children coming mainly from the east, and we afforded a home for them at Pamune House. It was a model home for many of these children, and it was a subject of a BBC documentary at the time when the tsunami happened. We have now over 60 students, 16 children in the Pamune home, and the Pamune home has been ranked number 2 in the northwestern province as a model home for young children to live in a safe and secure environment. Finally, the Pamune Vocational Training Institute, which is of a more recent endeavor of ours, which started 1.5 years ago, and it has now got more than 150 children who have been through our course. I think about 100 may get their diplomas. So it's the person who passes out gets the NVQ 3-level diploma from Pamune Vocational Training Institute. So our aspiration and our endeavor is to make it a model institute for vocational training programs for young school leavers, so that they are trained with good occupational skills and they can pursue a career of their own.
So the trust foundations, the objectives are large in this area, and I'm very pleased that we are able to fulfill some of my father's aspirations and dreams of giving back to society. His dream was always that he had benefited from an education and his entrepreneurial activities, and he always wanted to give back to society. And I'm very lucky to have this institution to carry on the good work. Initially, it was quite a responsibility, but over the years, I find great joy in doing this. And I hope I have the strength to carry on this good work and achieve some of his objectives in fact transforming this into a university, which was his ultimate objective. Hopefully in the not too distant future we will aspire to do so. Finally, I have been given only 5 minutes, so I will end it with a quote from the visionary poet, writer and philosopher Rabindranath Tagore. He said, "I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy." Thank you very much. நன்றி. இதுவரையில் வரவேற்புரை வழங்கிவிட்டு சென்றவர் AMM சஹாப்தீன் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய ரிஸ்வான் சஹாப்தீன் அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தார். தமிழன் மற்றும் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய சுதந்திர ஊடகவியலாளர், அதே போன்று கௌரவத்துக்குரிய சகோதரர் ருசைக் ஃபாரூக் லேக் ஹவுஸ் நிறுவனத்தினுடைய சுதந்திர ஊடகவியலாளர், அதே போன்று நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் செய்தி சேவையினுடைய ஊடகவியலாளர் கௌரவத்துக்குரிய திரு ஜானக கோமஸ் ஆகியோர்களையும் இந்த வேளையில் நாங்கள் நன்றியோடு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நிகழ்வில் அடுத்த அம்சத்திற்கு உங்களை அன்போடு அழைத்து செல்ல இருக்கின்றோம். இனி நிகழ்வில் அடுத்த அம்சமாக இடம்பெறவிருப்பது எமையெல்லாம் விட்டு பிரிந்து இப்பொழுது மண்ணறையில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கௌரவத்துக்குரிய டாக்டர் ஷஹாப்தீன் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சரிதம் அடங்கிய ஒரு நூல். அடுத்து இப்பொழுது எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய கௌரவத்துக்குரிய சலீம் மன்சூப் அவர்களுக்கு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றது. அந்த நிகழ்வு இப்பொழுது இங்கே இடம்பெற இருக்கின்றது. Now we shall witness the presentation of the biography of Dr. AMM Sahabdeen, The Lives and Times of Dr. Sahabdeen Beyond the Horizon, presented by Mr. Rizwan Sahabdeen, the chairman of AMM Trust Foundation. To present it to the chief guest, Honorable Mr. Salim Mausuf, retired Supreme Court Judge. நன்றி. இதுவரையில் கௌரவத்துக்குரிய மர்ஹூம் டாக்டர் ஷஹாப்தீன் அவர்களது வாழ்க்கை சரிதை அடங்கிய அந்த கையேடு எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கக்கூடிய கௌரவத்துக்குரிய சலீம் மர்சூப் அவர்களது கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இனி நிகழ்வில் அடுத்த அம்சங்களுக்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு அழைத்து செல்ல இருக்கின்றோம். இனி நிகழ்வில் அடுத்து உரை நிகழ்த்த நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய கௌரவத்துக்குரிய டாக்டர் MSM லஃபீர், ஏராவூர் ஆயுர்வேத வைத்தியசாலையினுடைய மருத்துவ கண்காணிப்பாளரும், அதே போன்று ஏராவூர் ஈஸ்டர்ன் கேன்சர் கேர் அண்ட் ஹாஸ்பைஸ் நிறுவனத்தினுடைய ஆலோசனை குழு உறுப்பினருமாகிய கௌரவத்துக்குரிய டாக்டர் MSM லஃபீர் அவர்களை நாங்கள் அடுத்து உரை நிகழ்த்த அன்போடு அழைக்கின்றோம். I would now like to invite our special guest invitee for the day, Dr. MSM Lafir, who is a medical superintendent based Ayurvedic Hospital Eravur and advisory committee member of Eastern Cancer Care and Hospice, to address the gathering. பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். முதலில் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தியனாக இந்த நிகழ்வில் எனக்கும் கலந்து கொள்வதற்கு சந்தர்ப்பத்தையும் பேசுவதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தையும் வழங்கிய இறைவனுக்கு நன்றியை செலுத்தியவனாக நான் சிறிது உரையாற்ற விரும்புகின்றேன். நான் ஒரு வைத்திய அத்தியட்சராக ஏராவூர் ஆயுர்வேத தள வைத்தியசாலையில் கடமையாற்றுகிறேன். அதே நேரத்தில் கிழக்கு புற்றுநோயாளர் பராமரிப்பு நிலையத்தில் ஆலோசனை சபையிலும் நான் ஒரு அங்கத்தவராக என்னால் முடியுமானவரை கடமையாற்றி வருகின்றேன். எங்களுடைய கிழக்கு புற்றியல் நிறுவனத்தின்
கடமையாற்றுகின்ற வைத்திய நிபுணராக கடமையாற்றுகின்ற டாக்டர் இக்பால் அவர்களும் என்னுடைய நண்பர். அவரும் இந்த இடத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார். அவர் ஒரு முக்கியமான வைத்தியசாலையில் கடமை நிமித்தம் வர முடியாமல் போயிட்டு, அதனால் நான் இந்த இடத்தில் அவசியமாக கலந்து கொள்கிறேன். இங்கு இந்த விழாவில், இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்கு பொருத்தமானவர்களில் நானும் ஒருவனாக இருக்கிறேன். ஏனென்றால் நான் இந்த ஏலெவல் பாடம் படித்து கொண்டிருக்கின்ற போது 1996ஆம் ஆண்டு வறுமை நிமித்தம் எங்களுடைய பாடசாலையில் மேலதிக வகுப்புகளுக்கு எங்களால் செல்ல முடியாத துர்ப்பாக்கிய நிலை காணப்பட்டது. அப்போ எங்களுடைய பாடசாலையில் அந்த காலப்பகுதியில் அதிபராக இருந்த UL தாவூத் அதிபர் அவர்கள் இந்த நிறுவனத்தோடு தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் சஹாப்தீன் அவர்களை நேரடியாக சந்தித்து எங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் எடுத்து அந்த நிதி உதவியின் மூலம் எங்களுடைய கல்வியை தொடர்ந்து பூர்ணப்படுத்தி பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கும்போதும் நான் அந்த நிறுவனத்திலிருந்து சில சலுகைகளையும் உதவிகளையும் பெற்று படித்து முடித்தேன். என்னுடைய படிப்பை பூர்ணப்படுத்துவதற்கு உதவியாகவும் ஒத்தாசை வழங்கிய அந்த அமைப்பின் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதையிட்டு நான் உண்மையில் சந்தோஷம் அடைகிறேன். என்னால் முடியுமானவரை அந்த நிறுவனத்துக்கு கடமைப்பட்டுள்ளேன். இங்கு பல மாணவர்கள், நான் நினைக்கின்றேன் அவருடைய சேவையின் நிமித்தம் பல மாணவர்கள் இன்று சிறந்த முறையில் அரசு சேவையிலோ அல்லது வெளி நிறுவனங்களிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ பல துறைகளில் சிறப்புற்றவர்களாக இருப்பார்கள். அதற்கெல்லாம் காரணமாக இருந்த அந்த அமைப்பாளரும், அந்த அமைப்பினுடைய நிறுவன தலைவரும், அந்த அமைப்பின் ஏனைய அங்கத்தவர்களும், அந்த அமைப்புக்கும் நாங்கள் நன்றி கூட கடமைப்பட்டுள்ளோம். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இன்னும் அவங்களுடைய சேவை இன்னும் தொடர வேண்டும் என்றும் நான் வாழ்த்துகிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்வுகள் காரணமாக இருந்த டாக்டர் சஹாப்தீன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் செய்த நல்லமல்களை கொண்டு அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அவர்களுக்குரிய இதுகளை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உயர்ந்த சொர்க்கத்தை வழங்க வேண்டும் என்றும் நான் பிரார்த்தனை செய்கின்றேன். இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் இன்னும் இலங்கையில் கஷ்டப்படுகின்ற மாணவர்களுக்கு அவர்களுடைய கல்வியை இடைநிறுத்தாமல் தொடர்வதற்கு தொடர்ந்தும் சந்தர்ப்பங்களையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என நான் ஆசைப்படுகின்றேன். அதே நேரத்தில் எங்களுடைய துறையில் இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொண்ட அறிவை வைத்து நாங்கள் சிறந்த முறையில் செயற்படுவதற்கும் இந்த நிறுவனத்தின் உள்ள தலைவர், அங்கத்தவர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள், ஏனைய அவர்களுடைய நண்பர்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய வைத்தியத்துறையில் என்னால், அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிக்கல் சிஸ்டம் மூலமாக ஏதாவது செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள், தேவைகள் காணப்படின் அவற்றையும் நான் மனமுவர்ந்து செய்வதற்கும் சந்தோஷமாக வழங்குவதற்கும் தயாராக உள்ளேன் என்பதையும் கூறிக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Thank you, Mr. M.S.M. Lafir. Next up is an event by the students of Pirainila House, an affiliate of the Trust Foundation, which was established in 2005 as a humanitarian service offered to accommodate tsunami-affected children and currently a residence for nearly 30 deprived children. With that being said, I kindly call upon Sisters Fatima Hadifa, Afifa and Fatima Shilma and Farzana to recite a poem. இதுவரையில் உரை நிகழ்ச்சி சென்ற கௌரவத்துக்குரிய டாக்டர் M.S.M. லஃபீர் அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வில் அடுத்த அம்சத்திற்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு அழைத்துச் செல்கின்றோம். எமது பஹமுனா ஹவுஸ் நிறுவனத்திலே கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவிகளினது கவிதை அடுத்து இடம்பெற இருக்கிறது. மாணவிகளான ஃபாத்திமா ஹதீஃபா, அஃபீஃபா, ஷில்மா, ஃபாத்திமா ஃபர்சானா ஆகிய சகோதரிகளை அன்போடு நாம் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். கொண்டிருக்கும் வல்ல நாயன் அல்லாஹ்வுக்கே புகழ் அனைத்தும் அல்ஹம்துலில்லாஹ்.
பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கும் வல்லநாயன் அல்லாஹ்வுக்கே புகழ் அனைத்தும் அல்ஹம்துலில்லாஹ். இவ்வகைதலிலே வீட்டிற்கும் உயிர் துடிப்புள்ள ஜீவனாடுகள் அனைவருக்கும் என் இதயம் கனிந்த சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பகமுனை விருட்சம் பலன் தரும் தருணம் இது. இதனை வித்திட்டு உயர்த்திட்டவர் யார்? அந்த மனிதர் மர்ஹூம் தேசமானிய சஹாப்தீன் சேரவர்களே. அவருக்காக என் மனங்களில் உதித்த சில கவிவரிகள் அவருக்கே சமர்ப்பணம். குருதியை உரமாக்கி நித்திரை கனவாக்கி, குருதியை உரமாக்கி நித்திரை கனவாக்கி, விட்டு சென்ற செல்வங்களின் இமை பொழுதும் நலமாக, விட்டு சென்ற செல்வங்களின் இமை பொழுதும் நலமாக, எதிர்காலம் வளமாக அகிலத்திற்கோர் ஒளியாய், எதிர்காலம் வளமாக அகிலத்திற்கோர் ஒளியாய், அகிலமெங்கும் ஒளி வீச அர்ப்பணித்தேன் தலைவரே, அகிலமெங்கும் ஒளி வீச அர்ப்பணித்தேன் தலைவரே. வாழ்வு வளம் பெற தாய் தேசம் நலன் பெற, வாழ்வு வளம் பெற தாய் தேசம் நலன் பெற, சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்புற பேரறிவை போதித்து, சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்புற பேரறிவை போதித்து, சிந்தனை சுடர் நெறியுரைத்து, சமூகத்தொண்டே குறிக்கோளாய் கொண்ட எம் ஆசானி, சிந்தனை சுடர் நெறியுரைத்து, சமூகத்தொண்டே குறிக்கோளாய் கொண்ட எம் ஆசானி, எம் வாழ்வு நிலைக்கும் வரை போற்றிடுவோம் உமை நாமே, எம் வாழ்வு நிலைக்கும் வரை போற்றிடுவோம் உமை நாமே. நாடெல்லாம் மனையமைத்து விதவிதமாய் வழியமைத்து, நாடெல்லாம் மனையமைத்து விதவிதமாய் வழியமைத்து, அலங்காரமாய் செப்பனிட்டு திருப்தியுடன் ஊதியம் பெற்று, அலங்காரமாய் செப்பனிட்டு திருப்தியுடன் ஊதியம் பெற்று, தன்னலத்தில் மூழ்காது சரக்குகளை தொலைத்தெறிந்த கொடையாளியே, தன்னலத்தில் மூழ்காது சரக்குகளை தொலைத்தெறிந்த கொடையாளியே. சாதி மதம் நிறம் பாராது சகலருக்கும் சமத்துவமாய், சாதி மதம் நிறம் பாராது சகலருக்கும் சமத்துவமாய், மருத்துவமும் பணிவிடையும் மாறாத அன்பும், மருத்துவமும் பணிவிடையும் மாறாத அன்பும், மாசற்ற சூழல் சுற்றமும் நேர சூசியுடன் ஆகாரமுமாய், மாசற்ற சூழல் சுற்றமும் நேர சூசியுடன் ஆகாரமுமாய், எம் தேவை அறிந்து பேணுதலுடனே கர்மமாற்றிய எம் தலைவரே, எம் தேவை அறிந்து பேணுதலுடனே கர்மமாற்றிய எம் தலைவரே. நாட்டுப்பற்று மேலோங்க சமூக வாழ்வின் நலனோங்க, நாட்டுப்பற்று மேலோங்க சமூக வாழ்வின் நலனோங்க, அடிப்படை வசதி பெற அயராது ஈடுபட்டு, அடிப்படை வசதி பெற அயராது ஈடுபட்டு, அள்ளி அள்ளி உதவிடினும் அறிவு போதனைக்கும், அள்ளி அள்ளி உதவிடினும் அறிவு போதனைக்கும், ஆடை அணி மருத்துவமென குறை ஏதுமின்றி, ஆடை அணி மருத்துவமென குறை ஏதுமின்றி, பொறுப்புடன் சேவையாற்றிய மறைந்த எம் ஆசானே, பொறுப்புடன் சேவையாற்றிய மறைந்த எம் ஆசானே, அனுதினமும் உம்மை நாம் போற்றுகிறோம், அனுதினமும் உம்மை நாம் போற்றுகிறோம். நல்வழி காட்டியவர்களின் பட்டோலை
மூடப்படுவதில்லை. நல்வழி காட்டியவர்களின் பட்டோலை மூடப்படுவதில்லை. தொடர் நன்மைகள் எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். தொடர் நன்மைகள் எழுதப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். பல கோடி நன்மைகள் பெற்று சுவனம் செல்லும் பாக்கியம் கிட்ட வேண்டும் என வேண்டுகிறோம் இறைவனிடம். பல கோடி நன்மைகள் பெற்று சுவனம் செல்லும் பாக்கியம் கிட்ட வேண்டும் என வேண்டுகிறோம் இறைவனிடம். நன்றி. அகிலமெங்கும் ஒளி வீச அர்ப்பணித்த எம் தலைவரே, அகிலமெல்லாம் இன்று உம் பெயர் அலசப்படுகிறது. அகிலமெங்கும் ஒளி வீச அர்ப்பணித்த எம் தலைவரே, அகிலமெல்லாம் இன்று உம் பெயர் அலசப்படுகிறது. அன்று ஆரம்பித்த உம் கலையகத்தில்தான் இன்றுகளில் நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். அன்று ஆரம்பித்த உம் கலையகத்தில்தான் இன்றுகளில் நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். மாசற்ற மாநிலத்தில் மாமனிதராய் நாம் வாழ மாண்புமிகு பாதையை நாம் அமைக்க கண்டோம். மாலை வேளையில் கையேந்துகிறோம், மண்ணறையில் நிம்மதியாய் நீருறங்கிட என அருமையான கவிவரிகளை வாழ்த்தி சென்ற அந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும். இனி நிகழ்வில் அடுத்த அம்சத்திற்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு அழைத்து செல்ல இருக்கின்றோம். எங்களுடைய இந்த பகமுன கற்கை நிலையத்திலே தொழில்நுட்பத்துறையோடு சேர்த்து மாணவர்களுக்கு மிக மிக தேவையான தகவல் தொழில்நுட்பம் கணினித்துறை மிகச்சிறப்பாக அங்கே கற்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அதே போன்று எங்களுடைய இந்த கல்வி நிலையத்திலே மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன் அசிஸ்டண்ட்டை நிறைவு செய்த மாணவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கான சான்றிதழ்கள் அடுத்து இங்கே மேடையில் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றது. We've now come to the most awaited event of the evening, the conferment of certificates to the students who have successfully completed the IT Office Application Program. To give away the awards, I kindly call upon the Director of Studies, Mr. M.L.M. Ismail, and Lecturer M.I.M. Shakir to assist. To receive the awards, I firstly call upon M.B.M. Safiq. M.I.M. Ilham. M.S. Mohammed. M.B.M. Shifran. M.N.M. Arhan. M.M.M. Wazim. N.M. Razin. M.R. Rakib. A.W.M. Arshad. R.M. Rasmi. M.F.M. Shakaf. Y.M. Fasih.
M.A.M. Asik. M.R.M. Amhar. M.N. Nafis Muhammad. M.A.M. Rasmil. M.A. Abdurrahman. M.N.M. Nabil. T.M. Nafil. And M.J.M. Khalid. Thank you, Mr. M.L.M. Ismail and Mr. M.I.M. Shakir. I kindly request Mr. M.L.M. Ismail, the Director of Studies, to remain on stage to share a few words. Excuse me, sir. If you could have you back on stage. Thank you. இதுவரையில் சான்றிதழ்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டன. எங்களுடைய இந்த கற்கை நிலையத்திலே மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன் கற்கை நெறியை நிறைவு செய்த மாணவர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. அந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட கௌரவத்துக்குரிய இஸ்மாயில் சார் மற்றும் ஷாக்கிர் சார் ஆகியோர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும். இனி நிகழ்வில் அடுத்த அம்சத்திற்கு உங்களை அன்போடு அழைத்து செல்ல இருக்கின்றோம். அடுத்த அம்சமாக இடம்பெறவிருப்பது மர்ஹூம் டாக்டர் ஷஹாப்தீன் அவர்களுடைய கல்வி சேவை பற்றி ஒரு சிறு அறிமுகம் வழங்குவதற்கு நாம் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம். எங்களுடைய பஹமுனா ஹவுஸ் நிறுவனத்தினுடைய முகாமையாளர் கௌரவத்துக்குரிய M.I.M. இஸ்மாயில் சார் அவர்களை நாங்கள் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அடுத்த நிகழ்வில் உரை நிகழ்த்துவதற்காக வேண்டி. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இன்றைய நிகழ்வுக்கு பிரதம அதிதியாக வருகை தந்திருக்கும் கௌரவ நீதிபதி மர்சூப் அவர்களே, எமது A.M.M. சஹாப்தீன் நம்பிக்கை நிதியத்தின் பெருமதிப்புக்குரிய தலைவர் அல்ஹாஜ் ரிஸ்வான் சஹாப்தீன் அவர்களே, மேடம் சஹாப்தீன் அவர்களே, அவரது புதல்வி சமியா மேடம் அவர்களே, ஏனைய உறவினர்களே, இன்றைய நிகழ்வுக்கு இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அல்ஹாஜ் ஃபவுசி அவர்களே, அவர் எமது பிரதேசத்தில் பல பாடசாலைகளுக்கு எவ்வளவோ வசதிகள் செய்து தந்து எமது பகமுன இல்லம் தொடங்கிய ஆண்டிலிருந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன்களிலும் அவர் பங்கு பெற்றிருக்கின்றார். எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. அடுத்ததாக இங்கு வருகை தந்திருக்கும் மர்ஹூம் A.M.M. சஹாப்தீன் சார் அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களே, எமது கோஆர்டினேட்டர் ஷேக் ஹஸ்மத்துல்லா அவர்களே, எமது முன்னாள் செயலாளர் ரிசான் சார் அவர்களே, எமது பஹமுன தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் விரிவுரையாளர்களே, உதவி விரிவுரையாளர்களே, எமது அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்திருக்கும் உலமா பெருமக்களே, அதிபர்களே, ஊர் பிரமுகர்களே, பஹமுன இல்ல மாணவியர்களே, எமது பஹமுன தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் பாடநெறிகளை சிறப்பாக பூர்த்தி செய்து சான்றிதழ் பெற வந்திருக்கும் 1வது 2வது தொகுதி மாணவர்களே, அவர்களோடு வந்திருக்கின்ற பெற்றார்களே, பாதுகாவலர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மேலான பணிவு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்று எமது கலையகத்தின் வரலாற்றில் மற்றொரு முக்கியமான நாளாகும். இன்று எமது நிறுவனத்தில் 2 முக்கிய நிகழ்வுகள் இடம்பெறுகின்றன. எமது A.M.M. சஹாப்தீன் நம்பிக்கை நிதியத்தை ஆரம்பித்தது மட்டுமன்றி அதன் மூலமாக எமது
கலையகத்தை உருவாக்கி எமது பிரதேசத்துக்கு அளப்பரிய சேவைகள் செய்த மாமனிதர் தேசமானிய அல்ஹாஜ் ஏஎம்எம் சாப்தீன் சார் அவர்களுடைய 6வது நினைவு தினம் இடம்பெறுகின்றது. அத்தோடு எமது கலையகத்தில் முக்கிய அங்கமாக விளங்குகின்ற பகமன தொழில்நுட்ப கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 1வது தொகுதி மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வும் இடம்பெறுகின்றது. முதலில் இந்த நிகழ்வில் சாப்தீன் சார் அவர்களோடு நீண்ட காலம் சேவையாற்ற கிடைத்த நான் சாப்தீன் சார் அவர்களை பற்றியும் அவர்கள் ஆற்றிய சேவையை பற்றியும் 2 வசனங்கள் பேசுவது பொருத்தமென நினைக்கின்றேன். இம்மாநிலத்தில் பிறந்த அனைவரும் மன்னிப்பது சின்னம். ஆனால் இவ்வுலகில் பிறந்து வாழ்ந்து மௌத்தான அனைவரது வரலாறும் நினைவு கூறப்படுவதில்லை. ஆனால் சிலரது வரலாறு அவர்கள் செய்த நற்செயல்கள் காரணமாக எப்போதும் நினைவு கூறப்படும். அந்த வகையில் காலமெல்லாம் நினைவு கூறக்கூடிய ஒரு மாமனிதர் தான் மறைந்த மாமனிதர் டாக்டர் ஏஎம்எம் சாப்தீன் சார் அவர்கள். இவர் கம்பளை காட்டப்பிட்டியாவில் நல்லதொரு குடும்பத்தில் 1926ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 19ஆம் தேதி பிறந்தார்கள். சிறுவயதிலிருந்தே கல்வியை துறைபோக கற்று பாடசாலையிலும் பல்கலைக்கழகத்திலும் சிறப்பு தேர்ச்சி பெற்று இறைவனும் பிரபஞ்சமும் போன்ற தத்துவ நூல்களை எழுதி கலாநிதி பட்டம் பெற்று வித்யோதய பல்கலைக்கழகத்தில் பிலோசபி தத்துவம் என்னும் பாடத்துக்கு 1வது விரிவுரையாளராக அமைந்துள்ளார்கள். எமது சாப்தீன் சார் அவர்கள் 1949ஆம் ஆண்டு கலைமானி பட்டம் பெற்ற அடுத்த ஆண்டில், அதாவது 1950ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற இலங்கை அரச நிர்வாக சிவில் சேவை பரீட்சையில் சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற்று நிதி அமைச்சின் உயர் அதிகாரியாக, கல்வி சேவை ஆணைக்குழுவின் உபதலைவராக, பல ஆணைக்குழுக்களின் செயலாளராக, உறுப்பினர்களாக இருந்து சிறப்பாக சேவையாற்றியுள்ளார்கள். அத்தோடு தெற்காசியாவிலே சிறந்ததொரு முயற்சி ஆண்மையாளராக, ஆண்டர்பிரினராக தன்னை வளர்த்து கொண்டார்கள். இதனால்தான் தெற்காசியாவிலே படித்த பெரும் செல்வந்தர்களை பற்றி 25 பேரை பற்றி கூறும் ஹூ என்ற புத்தகத்தில் தனது பெயரை பதிவு செய்து கொண்டார்கள். வறுமை கல்விக்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்ற மகுட வாசத்தை தன்னகத்தை கொண்ட இவர் கல்வி வளர்ச்சிக்காக பல உதவிகள் செய்துள்ளார்கள். இதை பற்றி எமது தற்போதைய தலைவர் உங்கள் கூறினாலும் நானும் அதை வலியுறுத்தி கூற வேண்டியிருக்கின்றது. எத்தனையோ மாணவர்கள் மாமனிதரின் புலமை பரிசுகளை பெற்று பட்டப்படிப்புகளையும் ஆய்வுகளையும் செய்துள்ளார்கள். இன்று வரை சஹாப்தீன் நம்பிக்கை நிதியத்தின் மூலம் 9000க்கும் மேற்பட்டவருக்கு படிப்புக்கோ வேறு தேவைகளுக்கோ உதவிகள் இருக்கின்றது என்பதை மிகவும் ஆணித்தரமாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். சார் சொன்னது போல சார் ஆத்தர் சி கிளார்க், புரொஃபசர் முகமது யூனிஸ், கலாநிதி வீரமந்திரே போன்ற பலருக்கு சஹாப்தீன் விருதுகள் வழங்கி கௌரவித்துள்ளார்கள். இம்மாமனிதரால் உருவாக்கப்பட்ட பகமுன கம்பஸ் மூலம் கிட்டத்தட்ட 600க்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரிகளை உருவாக்கி உள்ளார்கள். இவர்களில் அநேகர் சொன்னது போல அநேகர் ஆசிரியர் சேவையில் உள்ள ஆசிரியர் தட்டுப்பாட்டை நீக்கும் வகையிலே பாடசாலைகளில் பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக எங்களை அநேகமாக பின்தங்கிய மாகாணத்தில் படிப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பலர் வேறு துறைகளிலும் கடமையாற்றுகிறார்கள். எமது தலைவர் மருவும் சாப்தீன் சார் அவர்கள்
ராயல் கமிஷன் ஆஃப் புரோட்காஸ்டின் செயலாளராக இருக்கும்போது இலங்கை வானொலியில் முஸ்லீம் சேவையை நிரந்தர சேவையாக மாற்றுவதற்கு பங்காற்றியுள்ளார்கள். இலங்கைக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் 1952ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற ரப்பர் அரிசி ஒப்பந்தத்தை தான் கமிஷனராக இருக்கும்போது இருந்து இலங்கை சார்பாக கையொப்பமிட்டு அதை சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தி பெருமைப்பட்டுள்ளார்கள். பாடசாலைகளின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக மருகும் சாப்தீன் சார் அவர்கள் பல கட்டிடங்களையும் கட்டி கொடுத்திருக்கின்றார்கள். சீம்லா கஸ்குட்டு மதீனா தேசிய பாடசாலைக்கு 2 மாடி கொண்ட எல்லா வசதிகளும் கொண்ட ஒரு மாணவர் விடுதியை அமைத்து கொடுத்துள்ளார். அதே போல் கணேத்தன்னு முஸ்லீம் வித்தியாலயத்துக்கு 3 மாடி அவரால் அமைத்து கொடுக்கப்பட்ட 3 மாடி கட்டிடமும் இடம்பெயர்ந்து வந்தவர்களுக்கு கொய்யாவாடியில் கட்டி கொடுக்கப்பட்ட வகுப்பறை கட்டிடங்களையும் நான் உதாரணமாக கூற முடியும். இதுபோன்ற பல கட்டிடங்கள் பல உதவிகள் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். சுனாமி அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு தாய் தந்தையர்களை இழந்து 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கூடாரங்களில் இருக்கும்போது எல்லாவற்றையும் நிறுத்திவிட்டு அந்த மாணவர்களை எமது பாமணி இல்லத்துக்கு கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு தேவையான சகல வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து அந்த பிள்ளைகளின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டார்கள். அவர்களுக்கு இங்கே இலவசமாக எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்படுகிறது. வடமேல் மாகாணத்தில் கடந்த வருடம் தரப்படுத்தல் செய்த எங்களுடைய ப்ரொபேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது சிறுவர் நன்னடத்தை திணைக்களம் வடமேல் மாகாணத்திலேயே 48 இந்த எங்களுடைய பாமன ஹவுஸ் போன்ற இல்லங்களில் நாம் 2ஆம் இடத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். இதுக்கு விசேடமாக நான் கூறாமல் இருக்க முடியாது. அதை கொண்டு நடத்துகின்ற ரிசானா அவர்களுடைய பெருமுயற்சியும் நான் பாராட்டிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். எனவே இப்படி சஹாப்தீன் சார் அவர்களை பற்றி பேசுவதால் நாள் கணக்கில் பேசலாம். எனவே அவற்றை பேசி முடிக்க முடியாது. எனவே இம்மனிதரால் செய்யப்பட்ட சேவைகள் அனைத்தையும் அல்லாஹ் தஆலா பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அன்னாருக்கு மேலான பிரதௌஸ் எனும் சொர்க்கத்தை வழங்க வேண்டும் என்று இருகரமேந்தி பிரார்த்தித்து அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு சேர்ந்திருந்தேன். அடுத்து இன்றைய நிகழ்வின் முக்கிய அம்சமாக பாமுன தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் பயிற்சியை பூர்ணமாக முடித்த மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு இங்கே இடம்பெறுகின்றது. அது பற்றியும் ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் கூற வேண்டியிருக்கின்றது. எமது பாமுன உயர்கல்வி நிலையத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட BA பட்டப்படிப்பு சிறப்பாக நடந்து வந்த நிலையில் அரசாங்கத்தினால் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்துக்கு சேர்க்கப்படும் மாணவர்களின் தொகையை குறைத்து கொண்ட நிலையில் இதற்கு பரிகாரமாக ஏதாவது செய்ய வேண்டுமென்று எமது AM சாப்தீன் நம்பிக்கை நிதியத்தின் தற்போதைய தலைவர் அல்ஹாஜ் ரிஸ்வான் சாப்தீன் அவர்கள் என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டார்கள். இதற்காக ஒரு வார காலமாக கல்விமான்கள், புத்திஜீவிகள், அடுத்தது நண்பர்களிடம் ஆலோசித்த போது சஹாப்தீன் சார் அவர்கள் கூறிய சில கருத்துக்கள் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. அதுக்காக நான் அது அல்லாஹ் சபபை ஏற்படுத்தினான் என்று நினைக்கின்றேன். நாங்கள் ஆராய்ந்து கொண்டு இருக்கும்போது இது எனக்கு நினைவு வந்த உடனே எமது புத்திஜீவிகள், கல்விமான்கள், நண்பர்களிடம் நான் இந்த விடயத்தை கூறிய போது நல்லது, அதை ஆரம்பிக்கலாம் என்று கூறினார். தற்போதைய சூழ்நிலையில் நாட்டிற்கும் தொழில்நுட்ப பாடநெறிகளின் தேவை அதிகரித்ததுடன் அரசாங்கமும் அத்துறையை வளர்ப்பதற்காக டெக்னிக்கல் காலேஜுகளை அமைத்து வளர்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் பெருமுயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிலையை உணர்ந்து அந்த கல்விமான்கள், நீங்கள் சார் நாட்டுக்கு உங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு பொருத்தமான சில தொழில்நுட்ப பாடங்களை செய்ய முன்வாருங்கள் என்று எங்களுக்கு பரிந்துரைத்தார்கள். அத்துறையில் எமது பிரதேசத்தில் அனுபவம் உள்ள ஜனாப் ரிஸ்வான் விரிவுரையாளருடன் கலந்தாலோசித்து இங்கு தமிழ் மொழியில் கற்பிக்கக்கூடிய மிக திறமையான விரிவுரையாளர்களை பெற்றுத் தருமாறு அவரிடம் நான் கேட்டுக்கொண்டேன். அவரது பரிந்துரையின் பேரில் விரிவுரையாளர்களான ஜனாப் நிபால், ஜனாப் ரசான், ஜனாப் இர்பான்
ஜனாப் ரிஸ்வான் போன்ற சிறந்த விரிவுரையாளர்களை கொண்டு ஆட்டோமொபைல், ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் பவர், ஏசி போன்ற பாடங்களை ஆரம்பிக்கலாம் என முடிவு செய்தோம். பின்னர் எமது தற்போதைய தலைவர் ஏஎம்எம் சஹாப்தீன் நம்பிக்கை நிதியத்தின் தலைவர் அல்ஹாஜ் ரிஸ்வான் சஹாப்தீன் சார் அவர்களிடமும் எமது கோஆர்டினேட்டருடனும் பேசி அனுமதியை பெற்ற பின்பு பாடநெறிகளை ஆரம்பித்தோம். 2021ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 2ஆம் தேதி ஜனாப் நிபால் அவர்கள் ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் பாடத்தை ஆரம்பித்து வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு மாதத்துக்குள் இந்த பாடங்கள் அத்தனையும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எமது பாமன தொழில்நுட்ப கல்லூரி குறைந்த காலத்தில் பெருவளர்ச்சி பெற முக்கிய காரணம் எமது தலைவர் அல்ஹாஜ் ரிஸ்வான் சஹாப்தீன் சார் அவர்கள் எமது பாடநெறிகளுக்கு தேவையான அத்தனை உபகரணங்களையும் தேவையான வசதிகளையும் குறைவின்றி குறுகிய காலத்தில் செய்து தந்தால் இவ்வளவோ செலவழித்து செய்து தந்து விட்டார். அதுதான் முக்கியமான காரணம். அத்தோடு எம்மிடம் இருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் இலங்கையிலேயே பிரசித்தமான 4 பேரத்தை நாங்கள் நியமித்திருக்கின்றோம். இதுவும் ஒரு காரணம். இது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சிறந்த அனுபவசாலியான அல்ஹாஜ் ரிஸ்வான் சஹாப்தீன் சார் அவர்களுடைய அனுபவமும் அறிவுரைகளுமே இக்கல்லூரியின் துரித வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் என மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துரைத்து விடயத்துக்கு வருகின்றேன். இன்று இந்த தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் படித்து பாடங்களை பூரணமாக முடித்த பயிற்சியை முடித்த மாணவர்களுக்கு இன்றைக்கு சர்டிஃபிகேட் வழங்கப்படுகின்றது. எமது பாமன தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் பயிற்சிகளை பூர்ணமாக முடித்து சான்றிதழ் பெறும் அன்பான 1வது 2வது தொகுதி மாணவர்களே, இப்போது பயிற்சியை முடித்த தொழில்நுட்பவியலாளர்கள், நீங்கள் எமது நாட்டின் வளங்கள், செல்வங்கள், அனைவரும் எமது நாட்டுக்கும் எமது சமுதாயத்துக்கும் ஏன் உங்களுடைய வீட்டுக்குமே நல்லதொரு எதிர்காலத்தை உருவாக்க அதிஷ்டானம் பூண வேண்டும் என்று உங்களிடத்தில் வினயமாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அன்புள்ள மாணவர்களே, இந்த நாட்டுக்கும் சமூகத்துக்கும் ஏன் உங்களுடைய வீட்டுக்கும் நீங்கள் நல்ல முறையில் சேவையாற்ற உங்களை உருவாக்குவதற்கு அதிஷ்டானம் பூண வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இத்தோடு நீங்கள் படிப்பை நிறுத்திவிடாதீர்கள். உங்கள் தகுதியையும் திறமையையும் கூட்டிக் கொள்வதற்காக மேலும் பல பயிற்சிகளை பெற்று தலை சிறந்த தொழில்நுட்பவியலாளர்களாக உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு உங்களது வாழ்வுக்கு உங்களது நிறைவான வாழ்வுக்கு உங்களுடைய வளமான வாழ்வுக்கு நிறைவான வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இறுதியாக காலஞ்சென்ற மருகும் கலாநிதி சஹாப்தீன் சார் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நற்பணிகளை தற்போதைய சஹாப்தீன் நம்பிக்கை நிதியத்தின் தலைவர் அல்ஹாஜ் ரிஸ்வான் சஹாப்தீன் சார் அவர்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் மற்றவர்களும் இருந்து துணையாக இருந்து துணை புரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாவிடம் பிரார்த்தித்து உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர். இதுவரையில் உரை நிகழ்த்தியவர் பாமுன ஹவுஸ் நிறுவனத்தினுடைய முகாமையாளரும் ஓய்வு பெற்ற அதிபருமாகிய கௌரவத்துக்குரிய எம்எல்ஏ இஸ்மாயில் அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த உளப்பூர்வமான நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, Ladies and gentlemen, we now have the conferment of certificates of automobile and auto electrical in batch 1. And in order to award these certificates, I would like to call upon Mr. Rizan Marika, the former coordinating secretary of the Trust Foundation and instructor of automobile, Mr. Ahmed Razan, to assist him.
இனி நிகழ்வில் அடுத்து இன்னும் சில சான்றிதழ்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றன. எங்களுடைய கற்கை நிலையத்திலே ஏராளமான கற்கை நெறிகளை மாணவர்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதிலே ஆட்டோமொபைல் கற்கை நெறியை நிறைவு செய்த பேட்ச் 1 சேர்ந்த மாணவர்களுக்கும் அதேபோன்று ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் கற்கை நெறியை நிறைவு செய்த பேட்ச் 1 மாணவர்களுக்குமான சான்றிதழ்கள் அடுத்து இங்கே மேடையில் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றன. இந்த சான்றிதழ்களை வழங்கி கௌரவிக்க நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். எங்களுடைய சஹாப்தீன் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷனுடைய முன்னாள் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் கௌரவத்துக்குரிய ரிசான் மரிக்கார் அவர்களையும் அதேபோன்று எங்களுடைய ஆட்டோமொபைல் கற்கை நெறியின் விரிவுரையாளர் கௌரவத்துக்குரிய எம்ஏ அகமது ரசான் சாரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இந்த சான்றிதழ்களை வழங்கி கௌரவிப்பதற்காக வேண்டி சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ள நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். ஆட்டோமொபைல் அண்ட் ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் கற்கை நெறியை நிறைவு செய்த மாணவர்களான KMM ரஸ்லான், மாணவன் NM இஸ்ஸத்துல்லா, மாணவன் MRM ருஷ்தான். இந்த விஷேட அறிவித்தல் மாணவர்களின் கவனத்திற்கு. உங்களது நிகழ்வுகள் இங்கே புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. எனவே அதிலும் அவதானம் செலுத்துமாறு உங்களை நாங்கள் அன்பாக கேட்டுக்கொண்டு மாணவன் MRM ருஷ்தான், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் MAM அன்ஷாப், அதனைத் தொடர்ந்து சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ள மாணவன் MAM அஸ்ரானையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் MRM ரிஜாஸ், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் SM ரஸ்மீர், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் MNM இஹ்சான், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் MNM ரிகாஸ், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் அல்தாஃப் அலி அக்பர், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் MNM அனஸ், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் AH ஹஃபீஸ், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் MI தன்சில், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் MM ஃபாசிர், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் AAM அஃப்னி, அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் HM அர்ஹம், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் AR சஹீல், அதனைத் தொடர்ந்து மாணவன் MN முன்சிர், இதுவரையில் சான்றிதழ்களை வழங்கி கௌரவித்த ஷஹாப்தீன் நம்பிக்கை நிதியத்தினுடைய முன்னாள் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் கௌரவத்துக்குரிய ரிதான் மரிக்கார், அதேபோன்று எங்களுடைய கற்கை நிலையத்தின் ஆட்டோமொபைல் விரிவுரையாளர் கௌரவத்துக்குரிய அகமது ரசான் சார் ஆகியோர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த உளப்பூர்வமான நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும். Now, I kindly call upon Ms. Shanmugal Mahalakshmi, Assistant Lecturer at the Faculty of Technology, University of Sri Jayawardhanapura, to address the gathering. நிகழ்வில் அடுத்து ஒரு பொன்னான தருணத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம். ஏற்கனவே பலர் தங்களுடைய சொற்பொழிவிலே ஷஹாப்தீன் ஃபவுண்டேஷனுடைய குறிக்கோள், அங்கு என்ன நடைபெறுகிறது போன்ற விடயங்களை மிக தெளிவாக சொல்லியிருந்தார்கள். இனி அடுத்து எங்களை வியப்பில் ஆழ்த்துகின்ற ஒரு
சொற்பொழிவு இங்கே இடம்பெற இருக்கின்றது. இந்த சொற்பொழிவை நிகழ்த்த வருபவர் எங்களுடைய பகமுன ஹவுஸ் கல்வி நிலையத்திலே தன்னுடைய சிறு பராயத்திலிருந்து அங்கு தங்கியிருந்து கல்வி கற்று இப்பொழுது ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தொழில்நுட்ப பீடத்திலே உதவி விரிவுரையாளராக கடமை புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செல்வி சண்முகம் மகாலட்சுமி அவர்களை அடுத்து அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் ஒரு சில நிமிடங்கள் உரை நிகழ்த்துவதற்காக வேண்டி. Good evening all of you. Thank you so much for your warm welcome. Let me first offer my congratulations to the students for their graduation. It is my pleasure to celebrate with you today is honestly the one of high point of my life. I would never have guessed at my own graduation ceremony one year ago that I would have the privilege of talking with the past and the present life of the same occasion. I would introduce myself before I start my speech. I am Mahalakshmi from Metan, which is situated in Noreli district. I was basically from middle class family. In my childhood, my parents faced a lot of difficulties to take care of our education as well as other facilities and the requirements. At that most difficult situation, one of the most important person in my life took the responsibility of our education as well as other facilities. From that day to till now, I spent my half of life with their support. I spent my childhood career goal in Pahamuna Dr. Sahabdin Foundation. I was there from my grade 4 to my ordinary level. I was reached my first career goal by passing the O-level examination with 10 subjects including ICT. And then my second stage of objective was achieved in Norwood Tamil Mahavidyalaya by selecting technology stream as in my A-level. As my hard work, I was achieved district first in my A-level examination, and then I was selected to the University of Sri Javardhanapura, which is best university in Sri Lanka. I was successfully completed my bachelor degree in engineering technology with 3.68 GPA with the second upper class. During my undergraduate, I have published 4 articles including research and the review article. In my next plane, now I am working as an assistant lecturer Faculty of Technology, University of Sri Javardhanapura. In my next plane, I would like to start a Master of Philosophy based on polymer processing technology. First, I would thank my parents and the most important person who helped to suffer the biggest remark in my life. Actually, this ceremony is designed to mark the end of one phase to your lives and the beginning of the next. When I set your place, I was overfilled with excitement and nervousness about the next chapter that is waiting for me to write. I hope that I turn out okay, and I think you will too. The education course related to your focus area given you the tools in order to succeed, analytic, communication, problem solving, and the leadership skills. The Pahamuna Dr. Sahabdin Foundation also has terrific service to support you to achieve this goal. But before you access this stage, I would like to talk about the most important thing I believe that the Dr. Sahabdin Foundation done for me to reach my professional goal. Meeting some people in the past, speaking with them, offering isolation in the modern world. But in my case, it is totally different because they have guided me into a most mesmerized path.
An essential element of the pursuit of happiness is making other people happy. This means that to experience true happiness, we have to learn to forget ourselves. Many of us seen this phenomenon in action. When we bring sunshine into our other's life, we often get some of it returned. Even the little things can be produce a moment of happiness. A small smile, hug, a heartfelt thank you. These little gestures can turn it into a glorious feeling for both givers and the recipients. I don't know about you, but in my case, it is 100% true. Because they have helped me to work my way through the obstruction of life. They are instrumental in creating happy moments. They also serve a kind of supplement memory bank, helping us to recall things about ourselves, including happy memories that we have forgotten. Are you excited to hear those people? Yes, exactly. They are Dr. Sahabdin and his beloved family members who really support me to achieve my goal. Actually, they have opened their mind to support the people who are suffering to continue their education. They have created suitable environment from my childhood, high schooling as well as my university career. When I was in Pahamuna, they have taken care of my education, day-to-day physical and mental well-being, and also they have trained me to based on the computer knowledge, English spoken, and also for the self-employment. Other than this, they have encouraged the student to improve their extracurricular activities such as sport meet, speech competition, exhibition, and prize-giving function for the student best performance. In addition, they have financially supported my career in the university life as well. They have played a great role in my career life as well as with the development of society. I would like to express my heartfelt thank you being a great supporter in my life. The word can barely express how thankful I am that you are in my life. Because your support has shaped my life in a way that I can't imagine. Thank you, sir, and beloved family members. My entire family members will always be thankful to God for bringing this kind of people in my life. You have all done more than our expectation, and still you are doing the things wonderful for our life as well as for the community. Again, I appreciate all that you've done for me, my family, and me, missing you so much, sir. I also wanted to thank the staff for being support of the student academics and their physical needs. Especially Irsad sir, Ismail sir, and Rizana miss for being a best singular teacher in my life. Kamila miss and Shamila miss for being a best guider, and their parents for being a second parents in my childhood life. Thank you so much for putting me in the right direction. My next gratitude goes to my parents. I am so grateful for you all, for your all love and support you have given me. You are my hero, and I am so lucky to have you as my parent. I love you both of so much. As a child, I was taught to be grateful for everything that my parents have done for me. It is also one of the most important lessons that I've learned. My father is around me. I would like to introduce my father, Mr. Sanmugam. Dada, can you please come on stage?
sorry, really is the source of my inspiration, encouragement, and the motivation. Thank you so much for your steady assistance in helping me to direct my ideas, fashion to my career goals for its actualization. Thank you, Dad, teaching me how to be a man. And thank you, Mom, being there for me everyday life. Thank you, my siblings, being there when I needed someone to talk to and be strong with me. Thank you again, Dr. Sahabdin and his beloved family members, for bringing me an unforgettable day in my life. Because of you, I am standing on this stage. So, what do I wish for you? I wanted to encourage you to take the idea of freedom that you have found at here, Pahamana Dr. Sahabdin Foundation, and live that idea where you found yourself. Living freely, create more freedom. I want you to continue in your interest in history. Even if not everyone here become a professional historian. I wanted to live fascinating lives. I wanted you to encourage people who are different from you, whether they have death or life. And I wanted you to live and speak with integrity. These values are dear to us as a historian and as a human. Thank you. Congratulations again. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your inspirational words. I'm sure that each and every youngster present here today will take your journey here as an inspiration to themselves. Ladies and gentlemen, next up is the conferment of certificates to the students of Batch 1 in Electrical Power and Batch 2 of Automobile. To give away the awards, I kindly call upon the Member of Parliament, Honorable Honorable A.H.M. Fauzi, and Coordinating Secretary, Mr. Sheikh Hasmatullah, to assist him. Thank you. யார் இந்த மகாலட்சுமி? எல்லோருக்கும் போல் வறுமையை இவரை வாட்டி வதைத்திருக்கின்றது. தன்னுடைய சிறு பராயம் வறுமை மிக்கது. பின்னர் தன்னுடைய 4ஆம் ஆண்டுகளிலிருந்து ஓலவல் வரைக்கும் கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர வரைக்கும் எங்களுடைய பகமுன கற்கை நிலையத்திலே கற்றிருக்கின்றார். ஓலவலிலே 10 பாடங்களிலும் சித்தி அடைந்திருக்கின்றார். அதில் ஐசிடி பாடமும் உள்ளடங்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு தன்னுடைய உயர்தரத்தை நோவுட் தமிழ் மத்திய கல்லூரியில் கற்றிருக்கின்றார். உயர்தரத்திலே டெக்னாலஜி துறையில் கற்றிருக்கின்றார். அதே போன்று உயர்தர பெறுபேறுகளில் மாகாண மட்டத்தில் முதலிடத்தை பெற்றிருக்கின்றார். அதன் பிறகு ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்திலே இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியை கற்றிருக்கின்றார். இப்படி ஆரம்பித்த இவரது வாழ்க்கை இப்பொழுது ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தொழில்நுட்ப பீடத்தின் உதவி விரிவுரையாளராக இருந்திருக்கின்றார். இந்தளவு தூரம் தான் உதவி ஒத்துழைப்புகளை வழங்கிய அத்தனை பேரையும் நன்றியோடு ஞாபகப்படுத்தி இருக்கின்றார். வாழ்த்துக்கள் சகோதரி, உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் தொடரட்டும். இனி நிகழ்வில் அடுத்த அம்சத்திற்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு அழைத்து செல்ல இருக்கின்றோம். எங்களுடைய இந்த வொகேஷனல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்டிலே கற்று இப்பொழுது தன்னுடைய அடுத்த கட்டத்திற்கு தங்களை தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஆட்டோமொபைல் கற்கை நிறைய நிறைவு செய்த மாணவர்களுக்கான சான்றிதழ்கள் அடுத்து வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றது. இந்த சான்றிதழ்களை வழங்கி கௌரவிக்க அன்போடு நம் மேடைக்கு அழைத்திருக்கின்றோம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவத்துக்குரிய A.H.M. ஃபவுசி, அதேபோன்று எங்களுடைய கற்கை நிலையத்தின் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் கௌரவத்துக்குரிய ஷேக் ஹஸ்மத்துல்லா ஆகியோர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைத்திருக்கின்றோம். அவர்களிடமிருந்து சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ள மாணவர்களான SP ரஹ்மான், மாணவன் AMM ஜுமைல், சான்றிதழ்கள் பெறும் வரும் மாணவர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு அறிவித்தல். உங்களது இந்த சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. எனவே அவற்றிலும் அவதானம் செலுத்துமாறு உங்களை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு, மாணவன் NAM நுஸ்னி, மாணவன் MJM ரிஹாம், மாணவன் MBM ஷஃபீக்,
மாணவன் MIM இல்ஹாம். மாணவன் MSM நசீம். மாணவன் MRM ரிஸ்லான். மாணவன் MNM அக்கீல். மாணவன் MRM அலி. மாணவன் MFM ஃபஹத். மாணவன் MFM முவாத். மாணவன் TAM சப்ரி. மாணவன் MMM மஃபாஸ். மாணவன் MRM ஹனான். மாணவன் MS முகமது. மாணவன் MSM சஹான். மாணவன் MSA ஷாக்கிர். இவர்கள் எங்களுடைய பகமுன வொகேஷனல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் கற்கை நிலையத்திலே எலக்ட்ரிக்கல் பவர் அதே போன்ற ஆட்டோமொபைல் கற்கை நிறைவு செய்த மாணவர்கள். அவர்களுக்கு இப்பொழுது சான்றிதழ்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றன. இந்த சான்றிதழ்களை இந்த வேளையில் வழங்கி கௌரவித்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவத்துக்குரிய AHM ஃபவுசி, அதே போன்று எங்களது இந்த கற்கை நிலையத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய ஷேக் ஹஸ்மத்துல்லா ஆகியோர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நாம் நிகழ்வில் அடுத்த அம்சங்களுக்கு உங்களை அன்போடு அழைத்துச் செல்கின்றோம். Now, may I please request the director of AMM Sahabdeen Trust Foundation, Mr. Raid Sahabdeen, on stage for the introduction of the chief guest. இனி நிகழ்வில் அடுத்த அம்சத்திற்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு அழைத்துச் செல்ல இருக்கின்றோம். அடுத்த அம்சமாக இடம்பெறவிருப்பது நாம் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் கௌரவத்துக்குரிய சஹாப்தீன் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் ராஜ் சஹாப்தீன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். எங்களுடைய பிரதம அதிதியை அறிமுகம் செய்வதற்கின்ற நிகழ்வு அடுத்து இடம்பெற இருக்கின்றது. எனவே சஹாப்தீன் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய ராஜ் சஹாப்தீனை நாங்கள் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Thank you very much. It is my pleasure to introduce as our chief guest Honorable Justice Salim Marsouf, President's Counsel and retired judge of the Supreme Court of Sri Lanka. Mr. Marsouf, Justice Marsouf's qualifications are many. Starting from his early education, he was an excellent student at school, including his time at Methodist Tamil Mixed School of Dehiwala, Arithusa College, Vellavatta, Zahira College and Royal College. Subsequent to this, he entered the University of Ceylon, Colombo, where he won the Gate Mudaliar Edmund Pearis Prize and the Law Scholarship for Academic Excellence. Following his graduation, he sat and passed the advocate examination in 1973, and having apprenticed under Mr. Eardley Pereira, President's Counsel, and Daya Pereira, President's Counsel, he was enrolled as an attorney at law in 1974 and joined the Attorney General's Department in 1975. His contributions as a member of the Attorney General's Department were many, and the significance of his efforts in the Civil Division was such that many of the cases in which he appeared are cited in our courts to this day. Justice Marsouf also participated in a number of national and international arbitrations, including in proceedings before the International Center for the Settlement of Investment Disputes in Washington, where an award was made in favor of the government of Sri Lanka. He was appointed Additional Solicitor General in 1998 and President's Counsel in the same year. Aside from these professional achievements, Justice Marsouf also continued to further his education throughout his life. He obtained a master's degree in administrative law from the University of Colombo, as well as another master's in international trade law from the University of San Diego. He also attended training courses and seminars around the world. He is the recipient of 6 fellowships, namely from the United Nations Development Programme, the Commonwealth Secretariat,
the Asia Foundation, the British Council, and the World Intellectual Property Organization. He was a visiting lecturer at the University of Colombo and the Open University, and also lectured in commercial law at the Sri Lanka Law College and the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka. In 1997 and 2000, he was invited by the University of Cambridge to address the Cambridge International Symposium on Economic Crime due to his outstanding work as a counsel. I hope the graduating students will join me in welcoming such an inspiring figure where both professional and academic life is concerned. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. The name of God, the most gracious and the most merciful. Respected guest of honor, gracing this occasion, representing the Tertiary and Vocational Educational Commission, Mr. Rizwan Shahabdin, Chairman of the AMM Shahabdin Trust Fund, Sheikh Hasmatullah, Coordinating Secretary of the Trust Fund, Mr. MLM Ismail, Director of Studies of the Pahamuni Vocational Training Institute, Director of the AMM Shahabdin Trust Fund, Mr. Raid Shahabdin and Ms. Samia Shahabdin, members of the staff including respected lecturers and teachers, students, parents, and distinguished invitees. May the peace, mercy, and blessings of the Almighty be with you. It gives me great pleasure to be with you this evening. And let me begin by thanking the Almighty for this, His grace and mercy for giving me this opportunity of being part of this celebration, which is both the first convocation of the Pahamuni Vocational Training Institute, as well as the remembrance of Deshamanya Dr. Marhum Deshamanya Dr. A.M.M. Shahabdin. I am also grateful to the organizers for inviting me to attend this event as chief guest. Before coming to my main theme, I think it's fitting that I speak a few words about Marhum Dr. Shahabdin, whose social service initiatives have, with the blessings of the Almighty, blossomed and borne fruit, as we have seen this evening. Personally, I wish to mention that I have been a great admirer of Marhum Dr. Shahabdin during the time when I was a state counsel in the Attorney General's Department and also teaching Muslim law at the Law College. But I had the opportunity of being a close associate of Dr. Shahabdin in 1990, when a committee was appointed by the Minister of Muslim Affairs to review Muslim marriage and divorce law. And although I had not been appointed into that committee directly, I was co-opted by Dr. Shahabdin and the committee, along with Justice Jamil, to be members of the committee. Now, this was a window that I had to view the experience, the erudite knowledge, the personality, the diplomacy, and the various facilities of Dr. Shahabdin very closely. And I must say that he has been a great inspiration to me in my early life and throughout my later life, because I myself had been called upon to chair similar committees and take responsibility. And this had been a very, very great opportunity I had to view his life. And I must say that on this occasion, we saw the reality of what had been dreamt by him and his family, the kind of service that we everyone have to do to the nation, which has been done in great manner by the Shahabdin family.
I must also congratulate on this occasion the recipients of the certificates and awards that had been distributed today at this first convocation of the Pahamune Vocational Training Center. I'm sure that all who received these awards and also the Pahamune family, the children who performed before us, they all look forward to a future career which will take them to their adult life. I remember the words of English poet William Wordsworth, who once said in a moment of poetic wisdom, "The child is father of the man," by which he was highlighting the fact that the child of today will be the future leader. And from what I have seen on stage today, they inshallah will take many leadership roles that can make the world a better place to live. Coming to the topic of my address, which is effective time management for young students and their parents and their associates, I like to explain up front why it is important to inculcate good habits, particularly those of effective time management, which is an aspect of effective leadership among young people. Every young student is an important unit in the family, which, as we all know, is maybe one's own family or the Pahamune house taken as a family, which together with other families constitute our community. It is the various communities in Sri Lanka that together constitute the nation we call Sri Lanka. We in Sri Lanka in a predicament as never before, and for us to emerge as a self-sufficient and energetic nation, we need to develop ourselves, our families, our communities, and our society. It is vital to remember that for success, we need unity among ourselves. As the children of one mother, from the national anthem we heard, Mother Lanka. To have and maintain unity, it will be instructive to always remember the following words of the Almighty as revealed in Surah Al-Hujurat, Holy Quran 49:13, where Allah says, "O mankind, we created you from a single pair of a male and a female and made you into nations and tribes, that you may know each other, not that you may despise each other. Verily, the most honored of you in the sight of Allah is most righteous of you, and Allah has full knowledge and is well acquainted with all things." So we must always remember that the Almighty does not look at anything other than the righteousness of an individual, how he cares for his fellow human beings, how he tries to help them when they are in difficulties, like the Sahabdin family did when the tsunami broke our nation, crushed our people without any discrimination. And in the same way, those who do righteous deeds are always liked by Allah subhanahu wa ta'ala. In the Holy Quran, Allah has spoken of many things we know not. After taking a solemn note upon various valuable things, such as the sun, the moon, the night and the day, and even the fig and the olive. When thus swearing, the Almighty has picked on precious things which are so valuable for our human existence. It is instructive to note that in Surah Al-Asr, which is one of the shortest and most profound surahs in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, by the token of time, to say that indeed man is at loss except those who have faith, do righteous deeds, and join together in mutual teaching of truth
and of patience and consistency. Now this symbolic act of swearing by the token of time shows the importance of time, because time is something which is so precious that if we lose, we cannot regain that. And that is why Allah, among all other valuable things with which He swears His oaths, He has also selected the token of time. And because of this, we must also remember that the time that every human being has is his capital. The capital that Allah has given. Just imagine, Allah has given a lot of money, lot of wealth. Similarly, He has given a lot of time for people. But like you lose your property, your wealth, you lose or you waste your time. And then you are answerable to Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment, in the Akhirah. And that is something that we must remember as children, young people who are studying or working. How we spend our time is so important. There are so many things that can endanger the young ones, particularly the health and life, and it is the duty of the elders to guide them to safety. Addiction, something of any kind, can develop into a major problem for young ones. These addictions may negate the primary capital of human existence. Addiction to the mobile phone, intoxicants such as liquor, and similar issues can affect the ability to focus on studies and on life. And the result is serious waste of time that can ruin one's life. While affected children may require assistance when they get addicted to something, liquor or ice or phone or TV and things like that, excess of anything, you need counseling, you need advice, you need help. But if you don't get that, you ruin your life. So this is something that I wanted to mention to you. And it is important for elders to not only teach but show in practice how one can effectively manage time. Setting up goals or targets, timetables, effective planning, dividing time, as for instance, time to sleep, time to recite the Holy Quran, time to study, time to play, time for TV and social interaction, time for your parents, teachers, relations and friends, and focusing especially on two things of importance. Firstly, the 4 R's of learning. I just wanted to emphasize how you can do effective learning. There are 4 R's: reading, recording, recalling, and retrieving. So when you read something, it might be useful to remember that, to recall that. It might be useful to record it. Or if you are reading about stars sometimes or planets, go out to the night sky and see what is there. Because these kinds of methods can help you to remember better. So reading, recording, or even recording on the mobile phone what you have read, the summary of what you have done. Or on a written note, you can have a summary. That kind of recording helps. And then recalling. When you study, you have to remember to recall those things without looking at your notes. And then thereafter, you can, if necessary, look at the notes and remember that. So that helps to remember. And also, so as I said, we read, record, recall, and retrieve. So these processes help us to remember things better, for us to learn and understand things better. Now there are also other things that I just wanted to talk about. Time I have been given is very little. So I want to remind you of some time killers. And there are 4 time killers, or how you can deal with time killers. The first is refuse. In other words, refuse to see. Someone just barges in, you tell him, no, I'm busy, I'm reading, or I'm doing my work. So we should be not afraid to refuse to allow anyone
to upset what we are doing at a time. We should also try to refix or reschedule things to better manage time. One way is, if you are going to do something in Colombo, you go in a direction. So when you have a plan of where you are going, you go in that manner in which you will not waste time in traffic and things like that. And we can now do things online which we need not do physically. Go there and do it. We can do it online. We can do business. And this is what I was trying to tell chairman of the foundation, that we should also tell the people who have been trained in various work, like various kind of entrepreneurship, but they should also know how to market these things. And marketing training, even exporting, e-commerce, all these things can be very helpful for them to know. And the other R of this is reduce. When you have too much of work, you have to find ways of reducing. You have to give priority to that. So these are some ways. And then, of course, the fourth method of getting rid of barriers in your time is to run. Sometimes you may have to run away from things that distract you or upset you. So these are some things in which we can get out of these difficulties on our time management. So let me conclude with this supplication to the Almighty, the sovereign of all worlds and the protector of all life, the fountain of loving kindness and the merciful provider of sustenance and companionship to all life forms, for divine guidance to each and every person who received the awards and certificates, and those who have been recognized today in many types of training. We have to ask dua for them to be guided in the correct way, for them to have successful living where they will be responsible for what they do in this world and in the Ahira. And also we have to remember the services that have been rendered by Dr. Sahabdeen, who has done yeoman service. There are only few people we can name who have committed themselves to serving the nation. One of them is right in front of you. But I also remember Nalim Hajiar, who has done great service. He established the Nalimia Institute, and you have established the various centers of learning in Pamuni. So these are things that we will never forget. These are the Sadaqatul Jariyah that has been done, which will be something that will be remembered, and Allah will always recognize. And I ask dua that Dr. Sahabdeen, whatever he has done, be accepted and he be placed in the highest attainments in Jannatul Firdaus. Thank you very much. நன்றி. இதுவரையில் உரை நிகழ்ச்சி சென்றவர் ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கௌரவத்துக்குரிய சலீம் மர்சூப் அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நாம் நிகழ்வில் அடுத்த அம்சத்திற்கு உங்களை அன்போடு அழைத்துச் செல்ல இருக்கின்றோம். அடுத்து உரை நிகழ்த்த நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். எமது அழைப்பேற்று இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய 3ஆம் நிலை மற்றும் தொழிற்கல்வி ஆணையகத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவு பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய திரு டி செந்தூரன் அவர்களை அடுத்து உரை நிகழ்த்த அன்போடு அழைக்கின்றோம். This invitation is for Mr. T. Senduran, Director, Planning and Research Division of Tertiary and Vocational Education Commission, to address the gathering. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைய விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கும் பிரதம அதிதி அவர்களே, கௌரவ விருந்தினர்களே, மன்றத்தின் நிர்வாக சபை உறுப்பினர்களே, பாமுனை தொழிற்பயிற்சி நிறுவன அதிபர் அடங்கலாக விரிவுரையாளர்கள் குழாம்
உறுப்பினர்களே, இன்றைய விழாவின் நாயகர்களே, மாணவ செல்வங்களே, பெற்றோர்களே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வந்தனங்கள். முதலாவதாக, இன்று இந்த நாயகர்கள் அவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று இத்தருணம் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒரு தருணமாகும். ரைட். ஒரு பாடல் வரிகளை நான் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கவலை உனக்கில்லை ஒத்துக்கொள், எத்தொழில் எதுவும் தெரியாமல் இருந்திடல் உனக்கே சரியாமோ. இந்த பாடல் வரிகள் எந்நாளுக்கும் பொருந்தும். எத்தனை ஆண்டுகள் சென்றாலும் இப்பாடல் வரிகள் எங்கெங்கும் என்றுமே ஒலிக்கும். ரைட். இப்போது எனது நிறுவனத்தை பற்றி ஒரு குறுகிய விளக்கம் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகின்றேன். எனது நிறுவனம் 3ஆம் நிலை கல்வி தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழு இலங்கையில் தொழிற்பயிற்சியை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற முக்கியமான நிறுவனமாகும். நாங்கள் இதை ஆங்கிலத்தில் டெர்ஷரி அண்ட் வொகேஷனல் எஜுகேஷன் கமிஷன் என்று அழைப்போம். சுருக்கமாக சொன்னால் TVEC, சிலர் NVQ என்றும் அழைப்பார்கள். ஏன் இந்த TVC முக்கியம்? இதுன்னு TVCண்டா என்னத்துக்கு இது முக்கியம் என்று சில பேர் நினைக்கலாம். ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒன்று தாரன். ஒரு மாணவனோ இல்லாட்டி ஒரு தொழிலாளரோ தொழில் வாய்ப்புக்காண்டி வெளிநாடு செல்கையில் அல்லது ஒரு மாணவன் மேலதிக கற்கைக்காக வெளிநாடு செல்லும்போது அவர்களுடைய அனைத்து ஆவணங்களும், டாக்குமெண்ட்ஸ், ரெக்கார்ட்ஸ், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், இவை அனைத்தும் இலங்கையில் உள்ள வெளிநாட்டு அமைச்சு காரியாலயத்தில் கன்சூலர் அஃபேர்ஸ் டிவிஷனில் அட்டஸ்ட் பண்ணி கொண்டு செல்ல வேண்டும். அவ்வாறு செல்கையில் உங்களுடைய தகமை சான்றிதழ்கள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களில் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். எனவே பாமுனை தொழிற்பயிற்சி நிலையம், அதாவது அப்துல் மஜீத் முகமது சாப்டீன் அறக்கட்டளை மன்றத்தின் கீழ் இயங்குகின்ற பாமுனை தொழிற்பயிற்சி நிலையம் எமது ஆணைக்குழுவில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகும். அவர்களது பாடநெறிகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. கூடிய விரைவில் அவர்கள் அப்பாடநெறிகளுக்கான கோர்ஸ் அக்ரிடிடேஷன், அதாவது அவர்கள் இந்த NVQ மட்டத்தை அடைய வேண்டும் என்ற, ப்ளீஸ் they must get the accreditation from TVEC to get the NVQ status. So we hope the management will help the institute to get accreditation. And first I would like to thank the management of the Trust Foundation for promoting vocational training in Sri Lanka, because vocational training can play a pivotal role in the development of a country. Now Sri Lankans, we have realized the importance of the vocational training. So thank you so much, the management of the Trust Foundation. Thank you, sir. Thank you, your family. Right. அன்பான மாணவர்களே, இந்த தகுதியுடன் நீங்கள் இப்போது உள்நாட்டில் அல்லது சர்வதேச அளவில் வெளிநாட்டிலோ மிகவும் பொறுப்பான வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. எனவே மிக முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் தொழிற்பயிற்சியை பெற்று தொழிற்பயிற்சி சான்றிதழ்களை பெற்றவுடன் மட்டும் நிற்காது, தினமும் நீங்கள் அந்த தொழிலுக்குரிய, அந்த பயிற்சி பெற்ற தொழிலுக்கான வேலையை செய்ய வேண்டும்.
யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் த ஜாப் ஆர் த வொகேஷன். நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரீஷியனுண்டா நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், டெய்லி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஒரு ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக்குண்டா, ஒரு டெக்னீஷியனுண்டா, அந்த துறையில் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட். நீங்கள் செய்கிற பயிற்சியிலேயே தான், நீங்கள் செய்கிற அந்த தொழிலே தான் நீங்கள் வந்து உன்னதமான ஒரு நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு தொழில் வினைஞராக உங்களுக்கு வர முடியும். ஆகவே நீங்கள், நான் ஆணைக்குழு சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன், சான்றிதழை பெற்றுக்கொண்டு வேறொரு ஃபீல்டுக்கு போகாதீங்க. இதுதான் உங்களோட ஃபீல்டு ஆரம்பம். தயவு செய்து அதற்குரிய அந்தந்த நிறுவனங்களோடு கதைத்து கலந்துரையாடி வேலை வாய்ப்புகளை பெற்று, அதே நேரம் உங்களுக்கு வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு பண்ணா அதுக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னென்று சொன்னால், இந்த NVQ முறைமை, நேஷனல் வொகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன். அதாவது உங்களுக்கு தெரியும், கல்வி தகமையோடு கல்வி அகாடமிக் பாத்வேஸ், இன்னொன்று இருக்குது வொகேஷனல் பாத்வே, அதாவது கல்வி சார்ந்த ஒரு வழிகாட்டல், அதாவது கரியர் ப்ரோக்ரஷன் என்று ஒன்று சொல்லுவோம். அடுத்தது வொகேஷனல் ப்ரோக்ரஷன். நாங்கள் இதை திறந்து வச்சுருக்கோம். அதாவது கல்வி தகமையை பாராது தங்களது சிறுவராயத்தில் கண்ட கனவை நனவாக்குவதற்கான ஒரு சிறந்த ஒரு முறைமை தான் இந்த நேஷனல் வொகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க். இலங்கையில் இந்த முறைமை 2004ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தெற்காசியாவிலேயே முதலாக அறிமுகம் செய்யப்பட்ட இந்த முறைமை இலங்கை என்பதுதான் உண்மை. அதுதான் உண்மையாக சொல்ல போனால் 2004ஆம் ஆண்டு, இப்போ 18 வருஷம் NVQ சிஸ்டத்தை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தி கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் மாணவர்கள் இதில் மூலம் நன்மை அடைந்துள்ளார்கள். இன்றும் கூட உங்களுக்கு தெரியும், வெளிநாட்டுக்கு போக வைக்க நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ், தேர் ஆர் so many professionals, they want to get this NVQ qualification, even the certificate level, they want to go abroad because of the situation of the country. So they want to go abroad. With that they want NVQ certificates. So there are so many employed professionals are following NVQ programs. So please promote these NVQ programs. ஆகவே மாணவர்களாகிய நீங்கள் இத்தோடு நிற்காமல் உங்களது வாழ்க்கை பயணத்தில் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் கற்றுக்கொண்டிருப்பேன், அதாவது இதை சொல்கிற லைஃப் லாங் லேர்னிங். நீங்கள் இதோட நிப்பாட்டாதீங்க, இதுக்கு மேலே நீங்கள் படிங்க. லைஃப் லாங் லேர்னிங், இதை நான் செய்வேன் என்று நீங்கள் உறுதி பூண்டு கொள்ளுங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களோட சிறுபராய உங்களோட கனவு கட்டாய நனவாகும். நீங்கள் பட்டதாரியாகலாம், அந்த துறையில் தொழில் வல்லுநர்களாகலாம், தொழில் முயற்சியாண்மைகள், என்டர்பிரனர்ஸ், பிஸ்னஸ் என்டர்பிரனர்ஸ் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க. இந்த கண்ணுக்கு பார்க்க நிறைய பேருக்கு தெரியும். அவங்க இப்படியா அப்ரெண்டிஸ் பயிலுனர்கள் வந்து இன்றைக்கு நிறைய வியாபார விற்பனர்களாக பிஸ்னஸ் என்டர்பிரனர்ஸாக இருக்கிறாங்க. எனக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் டு த வொகேஷனல் ட்ரைனிங் அண்ட் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங். ஸோ தோ ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஸ்டிட் இட் ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் த வொகேஷனல் ட்ரைனிங். ஸோ கடைசியாக இன்றைய நாளில் நாயகர்கள் இருக்கிறீர்கள். உண்மையாக யார் இதை மகிழ்ச்சி அடைவார்கள்னு சொன்னால், இந்த தருணம், இந்த பரிசளிப்பு விழாவில் உண்மையாக மகிழ்ச்சி அடைவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை, உங்களுடைய பெற்றோர்கள். அங்கே இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் தான் இன்றைய நாளில் உங்களுக்காண்டி மகிழ்ச்சி அடைகிற, மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறவர்கள் உங்களது பெற்றோர்கள். ஆகவே அவர்கள் உங்களோடு இருக்கும் வரையில் மகிழ்ச்சியாக வைத்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக, இதுதான் உண்மை, நீங்கள் நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள். கருவில் பிறப்பதெல்லாம் மரித்துவிடும், ஆனால் அறிவில் பிறப்பதோ மரிப்பதில்லை என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி செந்தூரன் சார்.
நீங்கள் சொன்னது எல்லாம் என்னாலும் பொருந்தும், எல்லோருக்கும் பொருந்தும். நீங்கள் சொன்னது எல்லாம் என்னாலும் பொருந்தும், எல்லோருக்கும் பொருந்தும். ஆத்மார்த்தமான நன்றிகள். இதுவரை உரை நிகழ்த்தி சென்றவர் மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற்கல்வி ஆணையகத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவு பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய திரு செந்தூரன் அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்தும் சான்றிதழ்கள் சில வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றன. எமது கற்கை நிலையத்தில் ஆட்டோமொபைல் பட்ஜ் 2 அதேபோன்று ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் பட்ஜ் 2 கற்கை நெறியை நிறைவு செய்த மாணவர்களுக்கான சான்றிதழ்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றன. இந்த சான்றிதழ்களை வழங்கி கௌரவிக்க நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற்கல்வி ஆணையகத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவு பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய திரு செந்தூரன் அவர்களையும் அவர்களோடு இணைந்து ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் கற்கை நெறியை நடாத்துகின்ற கௌரவத்துக்குரிய ஆசிரியர் நிஃபால் ரவுஃபையும் அன்போடு நாங்கள் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Let's now continue with the awarding of certificates to students of Batch 2 in Automobile and Auto Electrical. To give away the awards, I kindly call upon Mr. T. Senduran, Director, Planning and Research Division of Tertiary and Vocational Education Commission and Instruction of Electrical Power. And also, the Lecturer, Guidance Counseling Unit of National Institute of Education, Maharagama, and Lecturer of Auto Electrical, Mr. Nifal Rauf, to assist him. To receive the awards, I firstly call upon Master A.H.M. Afreen Khan, followed by Master M.B.M. Shifran, Master M.J.M. Ijlal, Master A.J.M. Jamil, Master M.N.M. Arhan, Master M.M.M. Wazim, Master M.A.M. Mishal, Master A.K. Salman, Master M.N.M. Saifullah, Master M.A.M. Amhar, Master M.I. Sulaiman, Master M.G.M. Husman, Master M.S.M. Suhri, Master M. Ashfaq, Master M. Ashik Ahmed, Master M.J.M. Fasal, Master T.N. Hamad, and finally Master M.S.M. Izzat. Thank you, Mr. T. Senduran and Mr. Nifar Rauf. Next up is the conferment of certificates to students in Auto Electrical Batch 2 and Electrical Power Batch 2. To give away the awards, I kindly call upon Mr. M. Sanir, Lecturer, Guidance Counseling Unit, National Institute of Education, Maharagama, and Mr. Irfan Mashur, Lecturer of Electrical Power, to assist him. நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம் மஹர்கம தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் வழிகாட்டல் மற்றும் ஆலோசனை பிரிவு விரிவுரையாளர் கௌரவத்துக்குரிய எம் சன்சீர் அவர்களையும் அவர்களோடு இணைந்து எங்களுடைய இந்த கற்கை நிலையத்திலே எலக்ட்ரிக்கல் பவர் கற்கை நிலையத்தில் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கௌரவத்துக்குரிய இர்ஃபான் மஷூர் சாரையும் அன்போடு நாங்கள் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ள மாணவர்களான என்.எம். ரசீன்,
NM Razin, MJM Fashan, MJM Fashan, MAM Sahlan, MR Rakib, AWM Arshad, JA Rahman, MH Usman, MH Usman, MA Abdul Rahman, MMM Munshif, MNM Rifat, NM Nismat, RM Rasmi, SM Shamil, MFM Shakaf, MM Shafir, YM Fasih, YM Fasih, MAM Ashik, MF Fauzan, MF Fauzan, MRM Amhar, MN Nafis Mohammed, SUM Haflas. இதுவரையில் சான்றிதழ்களை வழங்கி கௌரவித்த மகரகம தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் வழிகாட்டல் மற்றும் ஆலோசனை பிரிவு விரிவுரையாளர் கௌரவத்துக்குரிய எம் சனீர் சார் அவர்களுக்கும் அதேபோன்று அவர்களோடு இணைந்து கொண்ட நிஃபால் ரவுப் சார் அவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு Great work is performed not by strength but by perseverance. Let us give it up for the Dr. Shahabdin Awards for the most persevering student in Batch 1 who has set an example for his fellow mates, who has consistently worked hard and been self-sufficient throughout his academic year. To give away the awards, I kindly call upon the chief guest for the day, Honorable Salim Masouf, retired Supreme Court Judge, and the chairman of AMM Sahabdin Trust Foundation, Mr. Rizwan Sahabdin, to assist. அருமையான ஒரு பாடலுக்கு அபிநயம் பார்த்தோம். வாயாடி பெத்த புள்ள என்ற ஒரு அருமையான பாடல். அந்த பாடலுக்கு அபிநயம் வழங்கி சென்ற எங்களுடைய பஹமுனா ஹவுஸ் கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மாணவிகளுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்து இடம்பெறவிருப்பது டாக்டர் ஷஹாப்தீன் விருது வழங்குகின்ற நிகழ்வு அடுத்து இங்கே இடம்பெற இருக்கின்றது. விருதினை வழங்கி கௌரவிக்க நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம் ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கௌரவத்துக்குரிய சலீம் மர்சூப் அவர்களையும் அவரோடு இணைந்து எங்களுடைய கௌரவத்துக்குரிய ரிஸ்வான் சஹாப்தீன் ஆகிய இருவரையும் நாங்கள் அன்போடு மேடைக்கு அழைத்திருக்கின்றோம். இனி டாக்டர் ஷஹாப்தீன் விருது வழங்கப்படுகின்றது. யாருக்கு வழங்கப்படுகின்றது, ஏன் வழங்கப்படுகின்றது என்பதுதான் அடுத்த கேள்வி. ஆம், எங்களுடைய இந்த ஷஹாப்தீன் கற்கை நிலையத்திலே ஏராளமான மாணவர்கள் வந்து கற்கை நெறிகளை பூர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். வெறுமனே அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பது மாத்திரமல்ல, அவர்களது ஒழுக்க விழுமியங்கள், நன்னடத்தைகள், நடை உடை பாவனைகள் எல்லாம் அங்கே மிக தெளிவாக மிக அவதானிக்கப்படுகின்றது என்பதை பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் எல்லோரும் அறிவீர்கள். அவர்களுடைய முடிவெட்டுகின்ற ஒழுங்கிலிருந்து காலிலே போடப்படுகின்ற செருப்பு வரை அத்தனையும் அவதானிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளும் மாணவர்கள் சீர் செய்யப்படுகின்றார்கள் என்கின்ற அந்த யதார்த்தமான உண்மையை நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கின்றோம்.
இனி அடுத்த அம்சம், இங்கே கற்கை நெறிக்கு வருகின்ற மாணவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அவதானிக்கப்பட்டு அவர்களில் இருவர் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கான டாக்டர் ஷஹாப்தீன் விருது இப்பொழுது வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. எல்லோருக்கும் இதயம் படக்கு படக்கு என்று அடிக்கும். அந்த அவார்ட் அல்லது அந்த ஷஹாப்தீன் அவார்ட் யாருக்கு கிடைக்கும் என்று 90 மாணவர்கள் இருக்கின்றீர்கள். உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய கல்வி நிலையத்திலே இருக்கக்கூடிய நிர்வாகம் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் ஏன் வருகிறீர்கள், இங்கே வந்தால் என்ன செய்கிறீர்கள், உங்களுடைய செயற்பாடு எப்படி இருக்கிறது, இப்படியான விடயங்களை எல்லாம் அவதானித்து இப்படிப்பட்ட ஒரு நாளிலே உங்களை பிடித்து உங்களுக்கு அந்த அவார்டை தருவதற்கான ஏற்பாடை செய்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் கனவிலும் நினைத்திருக்க மாட்டீர்கள் அந்த விருது எனக்கு தான் கிடைக்கிறது என்று. சத்தியமாக இந்த பேப்பர் கிடைக்கும் வரை எனக்கும் தெரியாது இவருக்கு தான் அந்த விருது கிடைக்கிறது என்று. சரி, எல்லோருக்கும் இப்பொழுது இதயம் அடிக்கின்ற இந்த தருணத்திலே அந்த பெயர் இரண்டையும் நான் அறிவிக்கின்றேன். அடிக்குதில்லை? ஆமாம், சரி. எங்களுடைய கலாசாலைக்கு வருகின்ற மாணவர்கள் உன்னிப்பாக அவதானிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அதிலே ஒருவர், முதலில் டாக்டர் ஷஹாப்தீன் விருதுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்டவர் எப்படிப்பட்டவர் என்றால், அவர் இங்கே கற்கை நெறிக்கு வருகின்ற காலத்திலே என்ன செய்கிறார் என்றால் சுயமாக உழைக்கிறார். இங்கே படித்துக்கொண்டு மாலை நேரம் இரவு நேரங்களில் வேலைக்கு செல்கிறார். அங்கே கிடைக்கக்கூடிய பணத்தை கொண்டு இங்கே பணம் கட்டி பணம் செலுத்தி தான் கற்றிருக்கின்றார். அது மாத்திரமல்ல, அந்த பஹமுன ஹவுஸிலே நடைபெறுகின்ற அதிகமான வேலைகளை அவர் எந்த விதமான பணமும் அறவிடாமல் சொந்த செலவில் செய்து கொடுக்கிறார் அல்லது சுயமாக முன் வந்து செய்து கொடுக்கிறார். இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அது யார் என்று. எல்லோரும் இதயத்தை தொட்டு கேளுங்கள், அது நானா என்று. நீங்கள் இல்லை. ஒருவரின் பெயரை சொல்கின்றேன். எங்களுடைய கற்கை நிலையத்திலே கற்று நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று படிக்கின்ற நேரமே சுயமாக பணம் சம்பாதித்து அந்த பணத்தின் மூலம் தனது கல்வியை நிறைவு செய்த மாணவன் எஸ் ஃபைசூர் ரஹ்மானை நாங்கள் அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். உங்களுக்கு தான் அந்த ஷஹாப்தீன் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. திரும்பி நன்றி. இதுவரையில் மாணவன் எஸ் ஃபைசூர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கு சான்றிதழ் நினைவு சின்னம் வழங்கி வழங்கப்பட்டது டாக்டர் ஷஹாப்தீன் விருது. இனி இன்னும் ஒருவரை தெரிவு செய்திருக்கிறார்கள். அது எப்படி தெரிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்றால், நீங்கள் வருகை தந்த நாட்களில் உங்களை மிக மிக உன்னிப்பாக அவதானித்திருக்கின்றார்கள். அதில் அடுத்தவர் எப்படி அவதானிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றால், இவர் எங்களுடைய கலாசாலைக்கு வந்தது வேறு விதத்தில், வெளியாகியது வேறு விதத்தில். அவர் வந்ததோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்தார், ஆனால் வந்ததிலிருந்து அவரது வாழ்க்கையை முழுமையாக மாற்றம் செய்தார். எந்த அளவுக்கு என்றால், இதை மேடையில் சொல்லவும் முடியாது, ஆனால் சொல்லித்தான் ஆகவும் வேண்டும். தனக்கு முன்னால் நிற்கக்கூடிய ஒருவன் புகைப்பிடித்தான் என்பதற்காக அவனது கன்னத்தில் அறைந்து அவனை திருத்திய ஒருவனை எங்களுடைய நிர்வாகம் கண்டெடுத்திருக்கிறது. உங்களில் ஒருவர் தான். அந்த ஷஹாப்தீன் விருதை பெறுகின்ற அடுத்த எங்களுடைய மாணவன் MR முகமது அலியை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். நன்றி. இதுவரையில் டாக்டர் ஷஹாப்தீன் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. விருதினை வழங்கி கௌரவித்த ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கௌரவத்துக்குரிய சலீம் மர்சூப் அவர்களுக்கும் அவரோடு இணைந்து கொண்ட கௌரவத்துக்குரிய ரிஸ்வான் ஷஹாப்தீன் அவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்வில் அடுத்த அம்சத்திற்குள் உங்களை அன்போடு அழைத்துச் செல்கின்றோம். Thank you, Honorable Mr. Salim Marsouf and Mr. Rizwan Sahabdeen.
Next up is the conferment of certificates to the students of Batch 1 in air conditioning and refrigeration. To give away the awards, I kindly call upon the Deputy Director of Tertiary and Vocational Education Commission, Mr. W.K.D. Harishchandra. Apologies. To give away the awards, I call upon Mr. Sheikh Hasmatullah, the Secretary of the prestigious institution. And to assist him, I would like to call upon Mr. M.C.M. Rizwan. To receive the awards, I first call upon Master M.A.M. Rasmil. Master M.M.M. Wasim. Ladies and gentlemen, can we have a louder round of applause? These gentlemen have worked tirelessly to get here today. Master M.A. Abdul Rahman. Master M.N.M. Nabil. Master M.A.M. Azam. Master M.M.M. Washir. Master M.R.M. Nusri. Master N.A. Akil Ahmad. Master T.M. Nafil. Master M.M. Nashad. Master M.R.M. Rizan. Master M.J.M. Khalid. Master T.M. Sajjad. Master H.B.M. Adil. Master M.A. Atif. Thank you, gentlemen. You may now take your seats. We know that being the best is all about just being better than you used to be. And we have with us here today the outstanding performers who have excelled in their performance throughout the years. And it is time to award these gentlemen, appreciating their hard work and commitment. To give away the awards, I kindly call upon the founder of Rainco Group, Mr. S.I.M. Fawz, and Mr. Sheikh Hasmatullah to assist him. To give away the awards for Automobile Batch 1, first off we have Master N.M. Isatullah. அடுத்த சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ள நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் பட்ஜ் 1 ஐ சேர்ந்த எம்.எல். தன்சீலை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அடுத்த சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ள நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். எலக்ட்ரிக்கல் பவர் பேட்ச் 1 இலிருந்து மாணவன் எம்.ஜே.எம். ரிஹாம். தனது திறமையால் சாதித்த மாணவர்களுக்கான விருதுகள் தான் இப்பொழுது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அடுத்த சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ள ஆட்டோமொபைல் பட்ஜ் 2 இலிருந்து மாணவன் எம்.ஆர்.எம். ஹனானை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம்.
எங்களுடைய அழைப்பேற்று இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய ரைன்கோ குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய SIM ஃபவுஸ் அவர்களும் அவரோடு இணைந்து எங்களுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய ஷேக் ஹஸ்மத்துல்லாவும் இணைந்து இந்த சான்றிதழ்களை மாணவர்களுக்கு வழங்கி கௌரவித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அடுத்த சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ள ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் பட்ஜ் 2 M ஆஷிக் அகமடை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். அதனைத் தொடர்ந்து எலக்ட்ரிக்கல் பவர் பட்ஜ் 2 மாணவன் RM ரஸ்மியை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். அதனைத் தொடர்ந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் பட்ஜ் 1 MMMW வஷீரை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். அதனைத் தொடர்ந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன் பட்ஜ் 1 மாணவன் MAM ரஸ்மிலையும் அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். தனது திறமைகளால் சாதித்த மாணவர்களுக்காக வேண்டி பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அவார்ட் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்த ரெயின்கோ குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய SIM ஃபவுஸ் ஆஜியார், அதே போன்று எங்களுடைய கல்வி நிலையத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் கௌரவத்துக்குரிய ஷேக் ஹஸ்மத்துல்லா ஆகியோர்களுக்கு இந்த வேளையில் எமது மனமார்ந்த உளப்பூர்வமான நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. Dr. Abdul Kalam once said, "I believe there is no other profession in the world that is more important to society than that of a teacher. Such teachers are the successors of all of us. We are forever obliged and thankful for your undenied and selfless service." Now, it's time to honor these gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. To give away the tokens, I kindly call upon Mr. Zubair, Director of AMM Sahabdeen Trust Foundation, and the Manager of Pahamune House, Mr. MLM Ismail, to assist. இனி நிகழ்வில் அடுத்த அம்சத்திற்கு உங்களை அன்போடு அழைத்து செல்ல இருக்கின்றோம். குருவின்றி கற்ற வித்தை கூட வராதாம், கருவிலே திரிவின்றி யாருக்கும் ஞானம் வராதாம். குருவின்றி கற்ற வித்தை கூட வராதாம், கருவிலே திரிவின்றி யாருக்கும் ஞானம் வராதாம். ஆசிரியர்களை மதிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆசிரியர்களை கௌரவித்து அவர்களுக்கு சான்றிதழ், அதே போன்று அவர்களுக்கான நினைவு சின்னங்கள் வழங்குகின்ற நிகழ்வு அடுத்து இடம்பெற இருக்கின்றது. இதனை வழங்கி நாம் கௌரவிக்க அன்போடு அழைக்கின்றோம். கௌரவத்துக்குரிய எங்களுடைய ஷஹாப்தீன் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர்கள் ஒருவர் கௌரவத்துக்குரிய முபாரக் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அவரோடு இணைந்து கொள்ள எங்களுடைய பஹமுனா ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் முகாமையாளர் MLM இஸ்மாயில் சாரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். முதலில் எங்களுடைய கற்கை நெறி ஒருங்கிணைப்பாளர் கௌரவத்துக்குரிய MCM ரிஸ்வான் சாரை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் உங்களுக்கான நினைவு சின்னத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி. Lecturer of Automobile, Mr. M.A. Ahmed Razan. அடுத்து ஆட்டோமொபைல் ஆசிரியர் கௌரவத்துக்குரிய MA அஹமத் ரசான் சாரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Next up, Lecturer of Automobile and Auto Electrical, Mr. Nifar Rauf.
அடுத்து ஆட்டோமொபைல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் நிஃபால் ரவுப்சரையும் அன்போடு நாங்கள் மேடை கலைக்கின்றோம். உங்களுக்கான நினைவு சின்னம் அடுத்து வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. Next up, Lecturer of Electrical Power, Mr. Irfan Mashur. அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஆசிரியர் கௌரவத்துக்குரிய இர்ஃபான் மஷூரையும் அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். And next, Lecturer of IT Office Application Assistant, Mr. M.I.M. Shakir. அடுத்து ஐடி ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன் அசிஸ்டன்ட் கௌரவத்துக்குரிய M.I.M. ஷாக்கிர் சாரையும் அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். இதுவரையில் நினைவு சின்னங்களை வழங்கி கௌரவித்த எங்களுடைய பஹமுனா ஹவுஸ் அதே போன்று ஷஹாப்தீன் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர்களுள் ஒருவர் கௌரவத்துக்குரிய முபாரக் அவர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர். இனி அடுத்து எங்களுடைய கல்வி நிலையத்திலே உதவி கல்வியாளர்களாக உதவி ஆசிரியர்களாக கடமை புரிந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கான நினைவு சின்னங்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றது. அந்த நினைவு சின்னங்களை வழங்கி கௌரவிக்க நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் தகவல் உரிமை சட்டத்தின் உறுப்பினர் கௌரவத்துக்குரிய நஹியா சரையும் அன்போடு நாங்கள் அடுத்த மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அவரோடு இணைந்து கொள்ள எங்களுடைய கல்வி நிலையத்தினுடைய முகாமையாளர் கௌரவத்துக்குரிய எம்எல்எம் இஸ்மாயில் சரையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். அவரோடு இணைந்து இந்த நினைவு சின்னங்களை வழங்கி கௌரவிக்குமாறு. To give away the tokens to the demonstrators, I kindly call upon Mr. Nahia, Presidential Commission Member, Right to Information, and Mr. MLM Ismail to assist him. சான்றிதழ் நினைவு சின்னத்தை வழங்கி கௌரவிக்க நம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். கௌரவத்துக்குரிய ரிசான் மரிக்கார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்த நினைவு சின்னங்களை வழங்கி கௌரவிப்பதற்காக வேண்டி. First up, I kindly call upon the demonstrator of automobile, Mr. R.M. Rihan. ஆட்டோமொபைல் கட்கைனரியின் உதவி ஆசிரியர் கௌரவத்துக்குரிய R.M. ரிஹான் சார் அவர்களுக்கு அடுத்த நினைவு சின்னம் வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. Next up, the demonstrator of electrical power, Mr. A.W. Shifran. அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் பவர் உதவி ஆசிரியர் கௌரவத்துக்குரிய A.W. ஷிஃப்ரான் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். உங்களுக்கான நினைவு சின்னம் அடுத்து வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. Finally, I would like to call upon the demonstrator of air condition and refrigeration, Mr. M.S.M. Atif. அடுத்து ஏர் கண்டிஷன் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன் கட்கைனரியின் உதவி ஆசிரியர் கௌரவத்துக்குரிய M.S.M. ஆத்திஃப் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். உங்களுக்கான நினைவு சின்னம் அடுத்து வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. Thank you, Mr. Rizan Marika and Mr. MLM Ismail. You may now take your seats. We now have the presentation of our special awards to our special invitees who have made it here today to give away the awards. I would like to call upon Mrs. Samia Sahabdeen to present the award of High Achiever of Pahamune House. And I also request the chairman of AMM Sahabdeen Foundation, Mr. Rizwan Sahabdeen, on stage to present the AMM Sahabdeen Trust Foundation's Outstanding Achievement Award. அடுத்தும் ஒரு நினைவு சின்னம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றது. அந்த சின்னத்தை வழங்கி கௌரவிக்க நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம். கௌரவத்துக்குரிய சமீஹா சஹாப்தீன் மற்றும் கௌரவத்துக்குரிய ரிஸ்வான் சஹாப்தீன் ஆகிய இருவரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். And now, the High Achiever Award of Pahamune House goes to Miss Shanmugam Mahalakshmi. அடுத்து நினைவு சின்னம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றது. எங்களுடைய பஹமுன கல்வி நிலையத்தில் கல்வி கற்று இப்பொழுது ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்திலே உதவி விரிவுரையாளராக கடமை புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஷண்முகம் மகாலட்சுமி அவர்களுக்கு இந்த விருது இப்பொழுது இந்த மேடையில் வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது.
Ladies and gentlemen, can we have a loud round of applause? This is an inspiration to this prestigious institution. And now, the AMM Sahabdeen Trust Foundation's Outstanding Achievement Award goes to Dr. M.S.M. Lafir. அடுத்த விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது ஏராவூர் ஆயுர்வேத வைத்தியசாலையின் மருத்துவ கண்காணிப்பாளர், அதேபோன்று ஏராவூர் கேன்சர் கேர் அண்ட் ஹாஸ்பைஸ் நிறுவனத்தினுடைய ஆலோசனை குழு உறுப்பினருமாகிய கௌரவத்துக்குரிய டாக்டர் M.S.M. லஃபீர் அவர்களுக்கு இந்த விருது இப்பொழுது வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. நினைவு சின்னமாய் அந்த விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றது. Thank you, sir. To wrap up today's proceedings, I kindly call upon the director of AMM Sahabdeen Trust Foundation, Mrs. Samia Sahabdeen, back on stage to deliver the vote of thanks. இனி நாம் நிகழ்வில் அடுத்த அம்சங்களுக்கு உங்களை அன்போடு அழைத்து செல்ல இருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வுகள் யாவும் இப்பொழுது Facebook நேரலையினூடாக உங்களுக்காக நேரடி அஞ்சல் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. www.facebook.com/pirainila.lk என்கின்ற Facebook பக்கத்தில் இந்த நிகழ்வுகள் யாவும் நேரலையாக அஞ்சல் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஞாபகப்படுத்துகின்றோம். www.facebook.com/pirainila.lk இந்த Facebook பக்கத்திலே இப்பொழுது இந்த நிகழ்வுகள் யாவும் நேரலை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஞாபகப்படுத்த கொண்டு நிகழ்வில் இறுதி அம்சமாக இடம்பெறவிருப்பது நன்றியுரையை வழங்க நாம் அன்போடு அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய ஷஹாப்தீன் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தினுடைய முகாமையாளர்கள் ஒருவர் கௌரவத்துக்குரிய சமியா ஷஹாப்தீன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Firstly, thank you for your patience. I'm sure you're all wanting to stretch your legs, so please bear with me. I'll try and make this as quickly as possible. I'd like to thank all the staff at BMICH and Cassandra and Dilini and everybody else who got involved in setting this place up and giving the awards and organizing everything. And for the compares, both in Tamil and in English, thank you very much for doing such a fabulous job. And everybody else who have helped behind the scenes. I'd also like to thank the chief guest, Justice Salim Maroof. Thank you very much for your time and for being present and your words of wisdom to all of us and being present. And it's very special that you knew my father and that you're here today. And to the guest of honor and for his speech, Mr. Senduram, and also for the address by Mr. Lafir. And also I'd like to thank all our guests for being here. I know it's a very long sit down, but I really appreciate your patience and your attentiveness, because for all these children to be acknowledged and to witness their achievements is a big thing. For all of us it is actually, for someone to witness that our hard work has been recognized. So thank you for that. And thank you to the students for trusting the AMM Sahabdeen Trust Foundation to teach you, and to all you parents up there, I hope you understand what I'm saying. Thank you for entrusting your children to us and to let us participate in their journey in this life and their success, inshallah. And to the students also for working so hard, and more than that, for actually wanting to learn and look after your families and earn a living through a skill. Now this is a skill that nobody can take away from you. Everything else will be lost, but your skill will forever be with you. And so thank you for honoring us and trusting us to deliver that to you. And I also thank, as many have before, to all the teachers and the lecturers for your patience, for your perseverance on behalf of these students. And we can't do it without you teaching. And it's one of the greatest professions I think anybody can have, is to be able to impart knowledge and to see the lives of others be improved. And Mr. Rizan, thank you for being the administrator and the PA to my father for so long. And Mr. Ismail and Mr. Sheikh, Mr. Ismail for having the idea, and Mr. Sheikh for taking the idea and actually running with it. It's one thing to have an intention, and it's another thing to actually enforce it. And I think they both deserve a round of applause for taking something and actually making it happen within 1 year. That's not an easy task.
Thank you. I'd also like to thank Mr. Muhyiddin and his family who've been there with the inception of Pirainila House many years ago, long before the vocational training program started, and his daughters, both the girls and Rizana in particular, and Irshad. I know you've been participating in absolutely everything, and thank you very much. I think you need to stand up, and we all like to acknowledge all his hard work in everything he's done. And Mahalakshmi, thank you very much for your speech. I knew your father and your mother long before you were even a thought in their hearts, but you make us so proud. I remember you as a little girl, and I'm so proud as a woman to see you having achieved so much and giving us faith. Well done, and I'm sure lots of other girls are going to get inspiration from what Mahalakshmi has achieved, and I think both girls and boys need to strive to make this country a better place. And I'd like to thank my dear father, who's obviously with us in spirit, and for his inspiration, his vision to set up, and for instilling in me and my brother the absolute determination to continue his works. Now, he didn't do this alone, and we are so lucky to have my mother, who is present here today, who supported him all the way through, right from the beginning, quietly and with strength. So I think my mother, Halida Shahabdin, should also deserve an enormous applause for all the work she has done behind the scenes. Thank you, Mami, for reminding us to keep going with everything that we've done. And last not but least, for Almighty God, Allah Ta'ala, for blessing us and giving us the skills and the blessing actually to be His agent to carry out what He wants of us in this world. We take nothing back with us. And thank you to the Lord for giving us the resources and the ability to do what we can for this country and for our people. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, Mrs. Samia Sahabdin, the director of A.M.M. Sahabdin Trust Foundation. We would now like to take this opportunity to thank each and every individual who is present here with us today and have helped us in each and every way possible in making this event a resounding success. இதுவரையில் நன்றி உரை வழங்கிச் சென்ற கௌரவத்துக்குரிய சமியா சஹாப்தீன் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அதேபோன்று இங்கே வருகை தந்திருப்பவர்களுக்காக சிற்றுண்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதிதிகளுக்கு வேறாக சிற்றுண்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பெற்றோர்களுக்கும் எங்களுடைய மாணவர்களுக்கும் முன்னால் சிற்றுண்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. உங்களுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய டோக்கனை கொடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கான சிற்றுண்டிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இதுவரை நேரமும் ஆங்கில மொழி மூலம் என்னோடு இணைந்து நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கிய சகோதரன் ஜுவாதாப்தீன் அதேபோன்று சகோதரி ஷஃப்ரா ஃபாயிஸ் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வை மிகச்சிறப்பாக செய்வதற்கு எங்களுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்புகளை வழங்கி எங்களோடு இணைந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்பாக செய்வதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய எங்களுடைய கௌரவத்துக்குரிய ஷேக் சார் அவர்களையும் அதேபோன்று அந்த கல்வி நிலையத்தினுடைய அத்தனை நிர்வாக உறுப்பினர்களையும் ஷஹாப்தீன் ஃபவுண்டேஷனுடைய நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் குடும்பத்தார்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இறுதியாக வருகை தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள். காலத்தை நேரத்தை செலவழித்து நீங்கள் இந்த இடத்தில் அமர்ந்திருந்தீர்கள். உயர்ந்த அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற துஆ பிரார்த்தனையோடு இந்த அளவில் நாம் எமது நிகழ்ச்சிகளை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம். சந்திப்புகள் சந்தர்ப்பவசமானவை. மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். அதுவரையில் நல்லதை சிந்திப்போம். வானொலி வழி என் குரல் வழி உங்கள் வீட்டு வராந்தை வரை வந்து சந்திக்கும். அதுவரையில் நல்லதை சிந்திக்கும் உங்கள் நண்பன் சஃப்ராஸ் அபூபக்கர் விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வணக்கம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். வல் அஸ்ர் இன்னல் இன்சான லஃபீ ஹுஸ்ர் இல்லல்லதீன ஆமனு வஅமிலுஸ் ஸாலிஹாத்தி வதவாஸவ் பில் ஹக் வதவாஸவ் பிஸ் ஸப்ர். சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திக அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் யா ரப்பி ஸல்லி அலைஹி வஸல்லம். Ladies and gentlemen, please enjoy your refreshments on your way, which will be made available at the lobby. And until next time, this is Juad Abdin. And this is Safras signing off. It's good night and goodbye from us.